Good evening friends. Welcome all of you to Apex Law Academy. மீண்டும் ஒரு அருமையான ஒரு டாபிக்கில் அருமையான ஒரு ஸ்பீக்கரோட உங்களிடம் வந்திருக்கின்றோம். அனைத்து லீகல் ஆஃபீஸர்ஸ், லீகல் அட்டர்னீஸ், லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவரையும் அபெக்ஸ் லா அகாடமியின் சனிக்கிழமை கிளாஸிற்கு உங்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். Today we are going to talk about such a wonderful topic, very latest and very crucial topic also, which is the general introduction of cyber crime laws. இன்னைக்கு சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிறது you can just see the kind of the awareness being spelled out by government of Tamil Nadu, state level, government of India at national level. There are a lot of awareness is being told by these both the governments to safeguard the public from cyber crimes. Cyber crime has become a very important now. It is every day, every hour, or even every minute you can find a lot of cyber crimes are being committed. So அதை பற்றி பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய the very efficient and eminent speaker, Advocate K.R. Rajashekharan, who is not only a legal professional, who is also a management professional. He finished his MBA and then took up law after MBA. ஸோ நம்ம வந்து அவர் ஒரு டபுள் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஹீ இஸ் an advocate and an experienced professional in, especially in criminology, juvenile in conflict with law, panel advocate for free legal aid, appearing in cases for the poor. You can just look at his the social commitment and commitment for the people, those who are in downtrodden level. He is appearing as the free appearing cases for the poor, free legal aid is providing, and he is also an internationally accredited civil and commercial mediator. That is an important credential which he is shouldering. Senior conciliator in online dispute resolution. There are a lot of disputes taking place in online, and for that he is a senior conciliator on online dispute resolutions with SAMA. லீகல் அட்வைசர் ஃபார் வேரியஸ் அசோசியேஷன்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். நிறைய அசோசியேஷன்ஸ்க்கு அவர் லீகல் அட்வைசராக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறார். இன்னும் இயர்ஸ் காட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் க்ரெடென்ஷியல்ஸ். நம்ம அதை பேசணும்னா அவருக்கு நம்மளுக்கு நேரம் கம்மியாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துடும். ஸோ சச் அன் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் அ வெரி குட் டாபிக் டுடே. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் to definitely take part very interactively in the session and then make the session as very meaningful and very knowledgeable and resourceful also. Thank you. I am also anxious like you to hear from Advocate Rajashekharan. Over to you, Advocate Rajashekharan. Please take it over. The forum is yours. Thank you. Thank you so much. Indeed, it's a great pleasure talking for the first time with Apex Law Academy. நான் வந்து நிறைய செஷன்ல நிறைய law academies and even in the public forum, schools, colleges, government working staffs இருக்கக்கூடிய forumல எல்லாம் பேசியிருக்கேன். And this is the first time I'm speaking. I got invited through one of my colleague for this Apex Law Academy, and it is indeed a great pleasure knowing all the people across the participants. So good evening everybody. Inniki in the session with it is going to be bilingual, so it will be a mix of English as well as Tamil. So I apologize for the people who know only English, and also I apologize for the people who know only Tamil. So change is inevitable. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது. அதனால தமிழ் மட்டுமே தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தையும் தெரியறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிங்க. The people who know only English should also try to learn a little bit of Tamil. So this is an introduction class. This is the first basic class on cyber crimes, though I have included a little bit of technicalities and sections. சில செக்ஷன்ஸையும் சில டெக்னிக்கல் ஏரியாஸையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் மேக் இட் as a basic one, so that people வந்து இதனுடைய சட்டம் வந்து புரியல அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த டைம் நீங்க வந்து உங்களுடைய நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். சில ஃபேக்ட்ஸை வந்து காமிக்கிறதுக்கு. ஒரு ஒன் வே மாதிரி ஒரு மொனோட்டோனஸ் ஸ்பீச் மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டராக்டிவா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது. அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ ஹவ் மேட் த ப்ரெசன்டேஷன் which will if people are interested in taking screenshots, you can take. இது எதுவுமே வெறும் ப்ரொப்ரைட்டரி
ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கிடையாது, ஆர் இட் இஸ் நாட் ப்ரோஹிபிட்டட் ஃபார் எனி காப்பிரைட் ஆர் இஷ்யூ. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செஷன் அப்படிங்கிறதுனால இஃப் யூ ஃபைண்ட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் அண்ட் அதுல இருந்து நீங்க வந்து யூ கேன் டெவலப் யுவர் நாலேஜ். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு செஷன், இன்ட்ரடக்ஷன் டு சைபர் கிரைம் லாஸ். ஸோ சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம், சைபர் லாஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம். அது என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் டு சைபர் கிரைம் லாஸ் அப்படின்னா ரெண்டுமே முக்கியம், இரண்டையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த ரெண்டு டாபிக்கையும் மர்ஜ் பண்ணி இன்ட்ரோடக்ஷன் டு சைபர் கிரைம் லாஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் அ பிரசன்டேஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி அபவுட் தி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் சைபர் கிரைம் லாஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கையும் சைபர் லாஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்தையும் ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுல வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்துல இருந்து நம்ம வந்து we have to know why we should have this topic. As I spoke with the organizer, I have told about this topic. இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நிறைய பேர் நமக்கும் சைபர் கிரைமுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இதுக்கு வந்து நம்ம ஏன் இன்னைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை பத்தி கத்துக்கணும், இது வந்து தேவையா அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் which is relevant only to கோயம்புத்தூர். இந்த நியூஸை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், விக்டிம்ஸ் ஆஃப் சைபர் கிரைம் ஃப்ராட் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அலோன் லூஸ் ஓவர் 62 crores 62 கோடி கடந்த 11 மாதத்துல இருந்து. இப்ப நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து December 17, 2023 பப்ளிஷ் ஆனது, ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் ஆன ஒரு நியூஸ். ஸோ இதுல வந்து என்ன அவங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, விக்டிம்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைபர் கிரைம் சீட்டிங் கேசஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் comprising jurisdictions of city and rural police alone lost nearly 62 crores, more than 62 crores between January and November this year. ஜனவரி 2023 இருந்து நவம்பர் 2023 வரைக்கும் மட்டுமே 62 கோடிய இந்த 11 மாதத்துல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய சிட்டிலையும் ரூரல் லிமிட்ல இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இருக்கிற லிமிட்ல இருக்கிற பீப்புள் மட்டுமே லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் வெரி ஷாக்கிங். ஏன்னா நம்ம வந்து டெய்லி ஏதோ ஒரு மூலையில ஏதோ ஒரு சின்ன பெட்டி நியூஸா வந்து ஒரு 1 கோடி ரூபாய் ஒருவர் இழந்தார், 50 லட்சம் இழந்தார், 25,000 இழந்தார், பர்சன் ஆஃப் ஹை ஸ்ட்ராட்டா இன் த சொசைட்டி, ஒரு விஐபி வந்து 5 கோடி இழந்துட்டாரு, ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் ஹி ஹஸ் லாஸ்ட் அபவுட் 5 crores, இப்படி எல்லாம் சின்ன சின்னதா பார்த்துட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம கூட்டி அதனுடைய டோட்டல் வந்து கிளப் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இஃப் யூ see it is all reality. Maybe people who have lost have also not reported. இந்த 62 கோடி அப்படிங்கிறது it is a probability that many people who have lost money have felt shy or felt fearful, do not know எப்படி நம்ம வந்து போலீஸ்ல அப்ரோச் பண்றது, இதுக்கு யாரு தகுந்த அட்வொகேட்டை நம்ம அப்ரோச் பண்றது, அதுக்கு செலவு பண்றதுக்கு நம்ம விட்டுட்டே போயிடலாமா, இல்ல செலவு பண்ணா வருமா, நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபியர் இருந்த காரணத்தினால கூட நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம். அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய பீப்புளோடைய பெர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மைண்ட் பாக்லிங். அதாவது கேட்டா நம்மளுக்கே ஷாக் ஆயிரும். ஒரு சைபர் ஃப்ராட்ல பணம் இழந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாதவங்களுடைய பெர்சன்டேஜ் இஸ் மோர் தென் 50%. பண்ணா வருமா, நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபியர் இருந்த காரணத்தினால கூட நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம். அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய பீப்புளோடைய பெர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மைண்ட் பாக்லிங். அதாவது கேட்டா நம்மளுக்கே ஷாக் ஆயிரும். ஒரு சைபர் ஃப்ராட்ல பணம் இழந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாதவங்களுடைய பெர்சன்டேஜ் இஸ் மோர் தென் 50%. அப்போ 5 பேர் ஒரு சைபர் கிரைம்ல அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா அதுல 2 அல்லது 3 பேர் தான் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க, மீதி 2 பேர் ரிப்போர்ட்டே பண்றது இல்லை. 6 பேருக்கு 3 பேர் ரிப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த சினாரியோ இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் தெரியறது இல்லை, முக்கியமா அந்த டைம் லைன் தெரியறது இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஒரு டேட்டாவை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 62 கோடிய 11 மாதத்துல மக்கள் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும் இழந்திருக்காங்க அப்படின்னு. இந்த 62 ஏர்லியர் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, 62 கோடிக்கு பிறகு இந்த டேட் பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் June 14, 2024, ஒரு 20 நாளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நியூஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு 20-25 டேஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற நியூஸ் என்னன்னா, இன்னைக்கு ஜூலை 6ல இருக்கிறோம். ஸோ June 14ல வந்த ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, 70 people from Coimbatore lost 5.67 crores in FedEx courier scam alone
இந்த ஃபெடெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி, கொரியர் கம்பெனி பேரை சொல்லி அந்த கம்பெனிக்கும் அந்த ஸ்கேமுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, அந்த கம்பெனிக்கும் இந்த ஸ்கேம் பண்ணக்கூடிய கிரிமினல்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை, ஆனா ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் கம்பெனியிலிருந்து நாங்க பேசுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அஃபென்ஸ் பண்ணினது மட்டுமே 70 பீப்புள் வந்து கோயம்புத்தூர்ல 5.67 crores வந்து 6 மாதத்திற்கு குறைவா இருக்கிற பீரியட்ல less than 6 months they have lost. ஸோ earlier நம்ம பார்த்தோம் 62 கோடி 11 மாதத்துல பீப்புள் இழந்திருக்காங்கன்னு. நீங்க அதனோட பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த 10% வந்து 6 மாசத்துல மட்டும் 62 கோடிக்கு இதுல ரஃபா ஒரு 6 crore வச்சுக்கோங்க. அப்ப அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 10% ஆஃப் மணி ஹஸ் பீன் லாஸ்ட் இன் ஒன் சிங்கிள் ஸ்கேம். அந்த ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் ஸ்கேம்ல அப்படிங்கிறதுல மட்டும் 70 பேர் வந்து அவங்களுடைய பணத்தை இந்த 6 மாதத்திற்கு குறைந்த நாட்கள்ல இழந்திருக்காங்க. இதுல முக்கியமா இன்னொரு ஒரு அதிர்ச்சி தகுந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 5.67 கோடி, ஐ மீன் 5 crores 67 lakhs இந்த 70 பேர் லூஸ் பண்ணின அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு, அதாவது போலீஸ் வந்து அந்த சைபர் கிரிமினல்ஸை வந்து பிடிச்சு அவங்கள்ட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்த தொகை எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 47.31 lakhs, அதாவது 47,31,000 ரூபாய். 47,31,000 was only recovered as on this particular news date. இந்த நியூஸ் வந்த டேட்ல அவ்வளவுதான் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஃப்லி 8.3%, 10%க்கும் குறைவு. 10%னாவே நம்மளுக்கு 5,67,000 ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் லெஸ் தேன் 10%, ஒரு 8.3% தான் அவங்க வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க, which is about 47 லட்சம். 47,31,000 only has been recovered. மீதி அமௌண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it is in the process of recovery. What is the process of recovery? Either the bank accounts of the criminals have been frozen, அல்லது அவன் பணத்தை தூக்கிட்டு ஓடிட்டான், வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டான். The police are trying to find out their via media, or trying to find out their address, or trying to find out their location, or trying to find out whether the international criminals are involved. இந்த மாதிரி லீகல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுல வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு ஹோப் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னா இன்னொரு 1 கோடி சேர்த்து நாங்க ரிசீவ் பண்ணிடுவோம். அப்படி அந்த 1 கோடி சேர்த்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணினாலும் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 25%. 1 கோடியே 47,31,000 ரூபாயை இன்னைக்கு தேதியில அவங்க ரெக்கவர் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரேஷியோ when compared to the total amount lost 5.67 crore, 1 crore 47 lakhs நம்ம ரெக்கவர் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரெக்கவரி ரேட் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா it is again less than 26%. ஸோ ஒரு 25% வச்சுக்கோமே. அப்போ 1 கோடி ரூபாய் யாராவது லாஸ் பண்ணுனாங்க அந்த ஒரு சைபர் ஸ்கேம்ல அப்படின்னா 26 லட்சம் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. நிறைய பேர் சேர்ந்து லாஸ் பண்ணின அந்த 1 கோடியில 26 லட்சம் மதிப்புள்ள பணத்தை தான் இது வரைக்கும் ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா டெக்னிக்காலிட்டிஸ், பீப்புள் போலீஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கால நேரங்கள், ரொம்ப டைம் தாண்டி ரிப்ளை பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர், அந்த ஒரு சைபர் கிரிமினல் வந்து அந்த பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், அல்லது வேற அக்கௌண்ட்டுக்கு டைல்யூட் பண்ணி அந்த பணத்தை இந்தியாவை விட்டு வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். அதுல நிறைய வயா மீடியா இருக்கு. ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியா கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பலாம், இல்ல வேற மோட்ல அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு கிரிமினல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுல டைம் பவுண்ட் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம இனிஷியேட் பண்ணாதனாலையும், டைம் பவுண்ட்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத ஒரு ரீசன்னாலையும் these criminals will enjoy the liberty of moving the funds, your hard earned money, from the looted account to some other account which the police will not be able to trap. ஸோ இதுல தான் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு. என்ன கேப் அப்படின்னா, இந்த கிரிமினல்ஸுக்கு இருக்கிற நாலேஜும் நம்ம மக்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜுக்கும் இரண்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணா there is a big huge gap, because the criminals are updated day by day, whereas our general public are not even aware of the basic foundation of cyber crimes. இதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ இதே ஒரு அவேர்னஸ் மூலியமா நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். தப்பி தவறி யாராவது ஒண்ணு மறந்து செஞ்சுட்டாலோ இல்ல இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிருந்தாலோ அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்றது, இதெல்லாமே தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஒரு நியூஸுக்கு தாண்டி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சைபர் லா. சைபர் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம்.
எதனால சைபர் கிரைம்ஸை வந்து நம்ம டெஃபினட்டா சைபர் லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ரீசனையும் தெரிஞ்சுட்டோம். ஏன்னா கோயம்புத்தூர் சிட்டியில மட்டும், கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் ஒரு 62 கோடியை வந்து 11 மாதத்துல மக்கள் இழந்திருக்காங்கன்னா, சென்னை மாதிரி இருக்கிற மெட்ரோல நீங்க அதனுடைய சைபர் கிரைம்ஸ் அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்கனாலோ, அல்லது பீப்புள் ஹூ ஹவ் லாஸ்ட் தேர் மணி, இஃப் யூ ஹவ் டேக்கன் தட், இட் வில் பி மைண்ட் பாக்லிங். இதை விட கண்டிப்பா ஒரு 10 மடங்கு 15 மடங்குக்கு மேலதான் இருக்கும், 15 டைம்ஸுக்கு மேலதான் இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாவுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம். ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஒன் பர்டிகுலர் சிட்டி ஸோ தட் அதுவும் ஒரு க்ரோயிங் சிட்டியில் இருக்கிறப்பவே இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு மெட்ரோலையோ இல்ல ஓவரால் ஹோல் ஆஃப் இந்தியால பார்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சைபர் கிரைம்ஸ் இஸ் ஆன் த ரைஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து அதிகமான ஒரு உச்சத்தை தொடுகின்ற ஒரு ஸ்பீட்ல அவங்க டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால இப்போ நம்ம இங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு டைம்ல யாராவது ஒருத்தருடைய பணம் அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதோ, டியூரிங் தேர் ஸ்லீப் ஆர் டியூரிங் தேர் ஒர்க் ஆர் டியூரிங் தேர் டிராவல், தேர் மணி இஸ் லூட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் or because of registering in a wrong website or because of sharing their OTP or because of sharing their passwords or because of downloading an unauthorized unapproved app which is a spamware. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைவேரை வந்து டவுன்லோட் பண்ற ஒரு காரணத்தினால கூட உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க எந்த ஒரு லிங்கையும் கிளிக் பண்ணாம உங்களுடைய பணத்தை இழப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம கட்டாயம் சைபர் கிரைமை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும், சைபர் லாவை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் நீட் ஃபார் சைபர் லா அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸோடைய ஸ்பீட்ல நம்மளுக்கு வேண்டுமோ வேண்டாமோ, வெதர் யூ நீட் ஆர் நாட், இட் இஸ் மேண்டேட்டரி தட் யூ ஷுட் நோ அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் தோஸ் ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ். யூ ஷுட் எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் காஷன் of not entering into the trap of these criminals. So cyber law what is the need அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். சைபர் லா இந்தியால என்ன பண்ணுதுங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். And cyber crimes I've already explained enough, but we are going to see the real aspect of the cyber crimes also, and some practical tips obviously I'm going to give you in this end of the session. இப்போ அடுத்தது நம்ம முக்கியமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சைபர் லால இந்த சைபர் லா வந்து எந்தெந்த ஏரியாவை டீல் பண்ணுது அப்படின்னா, எனிதிங் வித் ரிலேட்டட் டு டிஜிட்டல். நீங்க டிஜிட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது இன்டர்நெட் மூலியமாக நீங்க டிஜிட்டலை யூஸ் பண்ணாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலியமா யூஸ் பண்ணாலும் சரி, டிஜிட்டல் நெட்வொர்க் மூலியமா நீங்க வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்க டிஜிட்டல் நெட்வொர்க்ல உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு டிஜிட்டல் நெட்வொர்க். இல்ல ஒரு கேஃபே காஃபி டேல போய் ஒரு ஃப்ரீ இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்றீங்க அதுனாலும் அதுவும் ஒரு டிஜிட்டல் நெட்வொர்க் மூலியமா உங்க மொபைல்ல கனெக்ட் பண்றீங்க. The next is technology. Technology in the sense ஒரு டேப்ல ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றதாக இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்றதுல ஆகட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், ஈவன் இஃப் யூ யூஸ் தட் டெக்னாலஜி. அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாம இன்னைக்கு உலகத்துல எதுவுமே இல்லை. ரைட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் மொபைல், அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை எந்த வகையான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டை நீங்க வந்து கையில கட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆக இருக்கட்டும், or handheld devices like mobile, வேற ஏதாவது நீங்க யூஸ் பண்றதாக இருக்கட்டும், anything which related to hardware and software which is connected to the information systems are under the cyber law. So இதை வந்து நம்ம வெவ்வேறு பேர்ல சொல்லலாம். இதே people call it as internet law or IT law or cyber crime law. இது வந்து எதற்காக அப்படின்னா, இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸை வந்து நம்ம பனிஷ் பண்றதுக்கும், இவர்களை கண்டுபிடித்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி அந்த சட்டத்தினுடைய லீகல் ப்ரொசீஜரை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி அவங்கள ஜஸ்டிஸ்க்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றதுக்காகவும் தான் இந்த சைபர் லா யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ், எப்படி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும், பிரைவசி அக்ரிமெண்ட் எப்படி கேட்கணும், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், வெப்சைட்டோடைய ஓனர்ஸ் டீடைல்ஸ், இமெயிலுக்கு எப்படி ஒரு முகாந்திரம் இருக்கணும், எப்படி இமெயில் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும், கம்ப்யூட்டரோட நெட்வொர்க் டிஎன்எஸ்னு சொல்லுவோம், ஐபி அட்ரஸ்னு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் வந்து நம்ம இதை மூலியமா ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்ல வந்து விரிவா சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து கேஸை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக as a proof of evidence the advocates used to do it.
இதுல வந்து இந்த லெஜிஸ்லேஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த லெஜிஸ்லேஷன் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அக்செப்டபிள் பிஹேவியர் ஆஃப் ஐடி. எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும், மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அவர்களுடைய டீடைல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக நீங்க உங்களுடைய வெப்சைட்ல கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் வெப்சைட் வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை சேஃப் கார்டு பண்ணணும் இப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த லெஜிஸ்லேஷன் வந்து இந்த ஐடி ஆக்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. So it helps the investigation department also and the prosecution mechanism also to curbனா என்னன்னா அரெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும், கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ண முடியும், கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். அதே மாதிரி யாரு தவறு பண்ணாங்களோ அந்த கிரிமினல்ஸ்க்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியும். இதையே டோட்டலா நம்ம அபாலிஷ் பண்றதோ, டோட்டலா எராடிகேட் பண்றதோ, டோட்டலா அவாய்ட் பண்றதோ முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் a growing field. இந்த சைபர் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிறது நேத்து இருந்த புது வகையான டெக்னிக் நாளைக்கு கிரிமினல்ஸ் யூஸ் பண்றதே இல்லை. இந்த காமெடியில எல்லாம் சொல்லுவாங்க வடிவேல் ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்கிற மாதிரி இட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி நியூ அண்ட் நோவல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஃபாலோட் பை தோஸ் கிரிமினல்ஸ் இன் cheating people and luring them and making them believe those criminals and they loot huge amount of money. ஒரு சின்ன விஷயத்துல கூட அவங்க வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்டையர் அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் சேமிச்சு வச்ச பணத்தை, எஃப்டியில் இருக்கிற பணத்தை நீங்க வந்து மியர் ஆன்லைன் பேங்கிங் மோட மட்டும் எனேபிள் பண்ணின அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே உங்களோட பணம் உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க வாழ்நாள் முழுவதும் சேமிச்சு வச்ச எல்டர்லி பீப்புள் எல்லாம் நிறைய இதுல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பென்ஷன் பிளஸ் விஆர்எஸ்ல வாங்கின ஒரு ஃபண்ட் எல்லாம் வந்து வட்டி வாங்கிட்டு இருக்கலாம்னு ஒரு எஃப்டியில வச்சிருந்தா கூட அந்த எஃப்டியை கூட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் உங்களுடைய அப்ரூவல் இல்லாம, உங்களுக்கு தெரியாமையே. ஸோ இந்த அளவுக்கு இது டேஞ்சரஸா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு இன்றியமையாத முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு. ரைட். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது என்ன ஏரியானா சைபர் லா இன் இந்தியா. சைபர் லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த சைபர் லா பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸை கர்ப் பண்றதுக்கும் இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் பண்ணக்கூடிய சட்டத்திற்கு எதிரான வரன்முறைகளை முறைப்படுத்துவதற்கும் இந்த சைபர் லா நம்ம இந்தியால யூஸ் பண்றோம். இதற்கு வாட் இஸ் த நீட் அப்படின்னு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து ஒரு முக்கியமான இன்னொரு டேட்டா என்னன்னா, இந்த statista.com அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றாங்க, மொபைல் எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட். அதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றவனுடைய மக்கள் தொகை வந்து 302 மில்லியன் யூசர்ஸ், அதாவது 3 பில்லியன் யூசர்ஸ் சொல்லலாம். 302 மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து 2015 இருந்திருக்காங்க. இப்ப வந்து 1008 மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து 2023 டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. 1008 இட் இஸ் ரஃப்லி 100 பில்லியன் பீப்புள் ஆர் யூசிங் இட் இன் ஹோல் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். அப்போ இவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு கிரிமினல் ஒர்க்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வே ஹேஸ் ஷோட் தட் rupees 1.2 ட்ரில்லியன் 1.2 ட்ரில்லியன் அப்படின்னா 1,20,000 கோடி. அது திடீர்னு யாராவது கேட்டுட்டா நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கே தெரியாது அப்படிங்கிறனால தான் நான் அதுல போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ 1,20,000 கோடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட மட்டும் இது வரைக்கும் திருடப்பட்டிருக்கிறது வெவ்வேறு மோட்ல. ஸோ இட் இஸ் வெரி அலார்மிங். ஒரு ரெட் அலர்ட். இது ஒரு பெரிய ஒரு பாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும், இன்டர்நெட் பாம்னு தான் சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு திருட்டு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டுல யாருக்கும் தெரியாம நடக்கக்கூடியதை நம்ம மறந்துட்டு ரியல் லைஃப்ல இருக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை விட பன்மடங்கு கொடுமைகளும் பன்மடங்கு திருட்டுக்களும் இங்க நடக்கிறத நம்ம தெரியாம இருந்தோம்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இக்னரன்ஸ். ஸோ இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அது தவிர ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய இந்த சைபர் டெரரிசத்தையும் இதுல இன்க்ளூட் பண்றாங்க. இது நீங்க ஒரு 1 இயர் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா, டெல்லியில எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல யார் என்ன பண்றாங்க, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹியூமனிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்குது. உடம்பு சரியில்லாதவங்களை ட்ரீட் பண்றது. இந்த உடம்பு சரியில்லாதவங்களுடைய பேஷண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சிருக்காங்க, சேகரிச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த சைபர் டெரரிசம் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கொல்ல வேண்டும் அப்படின்னா நீங்க போய் கத்தி எடுத்து துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லை. அந்த எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா
அவங்க எல்லாமே ஒரு பேஷண்டோடைய மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி, ஒரு பேஷண்டோடைய உடல்நிலை ப்ராப்ளம்ஸ், அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ், ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல சேவ் பண்ணியிருக்கிறத அழிச்சிட்டா போதும். மறுபடியும் அவங்க ரிப்போர்ட் எடுத்து அந்த பேஷண்டோட டீட்டெயில்ஸ் தெரியாம திணறி ஹார்ட் காப்பி இருந்துட்டா தப்பிச்சுது, ஹார்ட் காப்பி சில டைம்ல இல்லாம இருக்கும் பொழுது அந்த பேஷண்ட்டுக்கே தெரியாத பொழுது எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன விஷயத்திலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப அந்த எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல அதை அவங்க அட்டாக் பண்ணி ஒரு 3 நாளைக்கு வந்து அந்த சர்வர்ஸ் எதுவுமே ரன் ஆகல. அந்த 3 நாளுடைய ஒரு கேட்டாஸ்ட்ராஃபியை நினைச்சு பாருங்க. யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் தி டேமேஜ் தட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் இன் சச் அ பிக் ஹாஸ்பிட்டல் due to this internet hacking, where the people have locked the entire mechanism or deleted the entire database of the patients. What is the damage it would have created to the patients ன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைபர் டெரரிசம் பண்ணலாம். இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்பியோனேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவை லீக் பண்றதாகட்டும், அதுல பேக் ஸ்டாபிங்னா அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டீல் பண்ணி அதைய வந்து காம்படிட்டர்ஸ்க்கோ இல்ல வேர்ல்டுக்கோ டிக்ளேர் பண்ணி அவங்களுடைய ஒரு பிசினஸ் இதைய டேமேஜ் பண்றதாகட்டும், காப்பிரைட்டை வயலேட் பண்ணி அவங்கள மாதிரியே ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணி ஃபேக்கா பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரியவே சீர்குலைக்கிறதாகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஈவன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி they can do. And obviously I've told you the copyright and the trademark violations. இந்த காப்பிரைட் ட்ரேட்மார்க் எல்லாம் வயலேட் பண்ணி ஒரு ரெப்ளிகா வெப்சைட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலியமா அவங்களுடைய நேம், குட்வில், ட்ரேட்மார்க்கோட இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அவங்கள டேமேஜ் பண்றது. The most important thing is the pornography and child pornography. இதை ஏன் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, child pornography anywhere, any corner in this world is totally prohibited. ஒரு children below 18 years pornography, இந்த ஆபாச படங்கள் எடுப்பது இட் இஸ் டோட்டலி ப்ரோஹிபிட்டட். பல கண்ட்ரீஸ்ல அதுக்கு மரண தண்டனைக்கு ஈக்குவலான ஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு தண்டனைகள் கொடுக்கப்படுகிறது. இது என்னன்னா, ஒரு சைல்டு போர்னோ இமேஜை நீங்க ஷேர் பண்ணினாலோ உங்களுடைய மொபைல்லையோ லேப்டாப்லயோ வச்சிருந்தாலோ இட் இஸ் வெரி சீரியஸ் அஃபென்ஸ். ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. விளையாட்டா கூட சில பேர் வந்து இதைய வந்து வச்சிருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்ல, அதை ஒரு ஹாபியா வச்சிருந்தாலும் இட் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ். இல்ல யாராவது கிரியேட் பண்ணுனா இட் இஸ் தி மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் திங் அண்ட் தே வில் பி சீரியஸ்லி பனிஷ்ட் பை லா. ஸோ இந்த சைல்டு போர்னோகிராஃபிங்கிறது இட் இஸ் தட் டேஞ்சரஸ். நார்மல் போர்னோகிராஃபி அப்படிங்கிறது எனி அடல்ட் above 18 years if they are involved in pornographic acts and if it is been shared across, or if without their permission somebody takes obscene images or obscene videos in hidden manner and if it is been leaked, then they will be all punished under this law. அடுத்தது strict cyber laws எதுக்காக தேவை அப்படிங்கிறது நம்ம I have explained enough. இந்த growth of internet, growth of high speed network, இப்போ நான் எங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன், நீங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஊர்ல உட்காந்துருக்கீங்க. We are looking at the law now. We are looking at these areas sitting in our home, sitting in our office or traveling. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளரும் பொழுது it has both positive as well as negative, pros and cons ரெண்டுமே இருக்கு. If we look only at pros, definitely it will be helpful for our growth, for our mankind, everything. But at the same time, for the cons, for the disadvantages, for the demerits, we should take immediate actions to prohibit others misusing our identity, prohibit others entering in our privacy area. இதெல்லாமே நம்ம தடுக்கிறதுக்கு முக்கியமா பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. Okay, so the next area what we are going to see is the internet users. இப்போ 1.2 trillion அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் previous slideல. இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஜூலை 18, 2023ல இந்த ஆர்டிக்கல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆர்டிக்கல் அவன் சொல்றது வந்து 2010ல இருந்து 2020 வரைக்கும் எப்படி growth இருக்கும் அப்படின்னு. So in 2023, India had 1.2 billion users across the country. இந்தியோட மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 1.45 billion, which is 145 crores of population we have in India as on date. Maybe it is increasing day by day. இந்த 144 சொச்சம் கோடி ஆர் 145 கோடி மக்கள் தொகையில 120 கோடி பேர் வந்து இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப எவ்வளோ அலார்மிங்கா எவ்வளவு பேர் வந்து இன்டர்நெட்டை இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்ல டிஜிட்டல் இந்தியான்னு வந்தோடனே நம்ம ஜிபே, கூகுள் பே, போன் பே எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் வி ஆர் யூசிங் தி இன்டர்நெட் டே இன் அண்ட் டே அவுட். இந்த 120 கோடி மக்கள் தொகையை வந்து இந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த
நம்பர்ஸ் வந்து 2050ல 160 கோடி மக்கள் தொகை யூஸ் பண்ற மாதிரி வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 18 வயசு ஆனாவே எல்லாருமே இன்டர்நெட்ல வந்துருவாங்க. இல்ல 18 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை 2050ல வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு குழந்தைங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணுதுங்கிறது வேற, பட் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்றதும் படிக்கிறதுமே வந்து இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலா அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணும் பொழுது த நம்பர்ஸ் வில் க்ரோ அப் டு 1.6 பில்லியன் யூசர்ஸ். 160 கோடி 2050ல அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்றாங்க. இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் மார்க்கெட் வேர்ல்டு வைட்ல. இந்தியா செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் சைனா. ஸோ இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் இவ்வளவு அதிகமாகும் பொழுது நீங்க அந்த ஒரு இன்டர்நெட் யுகத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியாம உங்களைய இன்டர்நெட் வழியாக பின்தொடர்ந்து உங்களை ஏமாற்றுவதும் அதிகரிக்கும். பிசிக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ இனி ஃபியூச்சர்ல வர்ச்சுவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அதற்குண்டான முன்னேற்பாடுகளையும் முன் நடவடிக்கைகளையும் இந்திய அரசு அதற்குண்டான வேலைகளையும் இறங்கி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இனி நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுங்கிறத விட இன்டர்நெட் பேசிஸை இப்ப இருந்தே நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இட் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் இன் பிளேஸ், பட் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் இன் அ வெரி ஸ்லோ மேனர். ஃபுல் ஃபிளெஜ்ல நாளைக்கு விர்ச்சுவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வர ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து வெகு தூர தொலைவில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்க ஒரு விஷயம். அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்மார்ட் போன். ஐ டோன்ட் கால் இட் ஆஸ் அ ஸ்மார்ட் போன், பட் இட் இஸ் நத்திங் பட் அ டெவில்ஸ் பாக்ஸ்னு தான் சொல்லுவேன். அதாவது ஒரு டெவில்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது நம்ம கையில் இருக்கிறது. அது நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது அதை ஒரு கொடூரமான விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டெவில்ஸ் பாக்ஸை. ஸோ அந்த சாத்தானின் ஒரு பெட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெவில்ஸ் பாக்ஸ்னு எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். அந்த சாத்தானோட பெட்டி வந்து நீங்க நல்ல வகையில யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு குட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். தப்பித்தவறி வேற ஏதாவது லிங்கை கிளிக் பண்ணி வேற ஏதாவது சேட்டைகள் நம்ம பண்ணணும்னா அதை விட ஒரு 1000 times it will give back the negative or the damage or the disaster to you through that small media. அந்த ஒரு சின்ன போன் மூலியமா உங்களுக்கு அத்தனை டேமேஜும் அது கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மொபைல் கனெக்டிவிட்டி மட்டும், இந்த ஸ்மார்ட் போன் யூசர்ஸ் மட்டும், இட் இஸ் growing day by day. அண்ட் இந்த 1.2 பில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க மொபைலை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த மொபைல் மூலியமாக ஒருத்தரை ரீச் பண்றது அப்படிங்கிறது வெரி வெரி ஈஸி. அவங்கள ரீச் பண்ணும்பொழுது அவங்க இன்டர்நெட்டை வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் ரெக்கார்ட்ஸையும் டேட்டா பேஸையும் போட்டோகிராஃப்ஸ், வீடியோஸ், பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ரீச் பண்றது வெರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ நீங்க உங்களோட மைக் ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ பேசிட்டு. ஹலோ. Right, okay. Hello. Somebody had unmuted, sir. Okay, your presentation is going on, no issues? Yeah, going on, but you can just mute them. Okay, yeah. Okay. I request the participants please mute, and after he is finishing his session, we will have an independent time for all question and answers. So in case by mistake எல்லாருக்கும் ஒரு question and answer session இருக்கும். எல்லாருடைய பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எவ்ரி பாயிண்ட் யூ வில் கிளியர் ஒன் பை ஒன் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுவார். அதனால இப்போ கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க வேண்டாம் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஸோ சைபர் லாஸ் வந்து எதெல்லாம் டீல் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, சைபர் கிரைமை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுலையும் இந்த எலக்ட்ரானிக் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் மூலியமாக ஒரு ஆத்தரைசேஷன் பண்றது. நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க லாகின் பண்ணோனையும் உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஆத்தரைசேஷன் கேட்குது. எப்படி கேட்குது? எதர் நீங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம், அல்லது ஓடிபி உங்க மொபைலுக்கு வரும், அந்த ஓடிபியை வச்சு நீங்க ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கிளாஸ் 1 கிளாஸ் 2 டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கு, அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் உங்களுடைய லேப்டாப்ல இன்சர்ட் பண்ணி அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் மூலியமாவும் ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நேர்ல போகாம ஓகேன்னு கையெழுத்து போடாம இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் முறையில நம்ம பண்றது எல்லாமே இந்த சைபர் லாஸ் வந்து டீல் பண்ணுது. அடுத்ததாக டிஜிட்டல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. நார்மல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த டிஜிட்டல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட், பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல இல்லாத ஒரு வெப்சைட், பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல இல்லாத ஒரு வெர்ச்சுவல் வெப்சைட்டையோ இல்ல எதா இருந்தாலும் நீங்க டிஜிட்டலா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு சாஃப்ட்வேரே இருக்குன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பிசிக்கலா இல்லை, பட்
அந்த சாஃப்ட்வேருக்கும் நீங்க இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்ணி காப்பிரைட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணுது. பிளஸ் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் பிரைவசி. இது வந்து சில பேருக்கு புரியல அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் டைட்டில்ஸ். டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுடைய தகவல்கள் கணினியில் இருக்கக்கூடியதோ மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பர்சனல் டீடைல்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு அண்ட் அதைய வந்து நீங்க மட்டுமே யூஸ் பண்றதுக்கு அடுத்தவர்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும் அவங்க வரணும். பெர்மிஷன் கொடுக்காம நீங்க யாருக்கும் காமிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பிரைவசி ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இன்டர்நெட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். கிரிப்டோகிராஃபினா உங்களுடைய டேட்டாவை என்கிரிப்ட் மோட்ல கொண்டு போய் அந்த என்கிரிப்டை வந்து டீகிரிப்ட் பண்ணி அவங்க அதை ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் என்கிரிப்ஷன்ல வரும். பிளஸ் லீகல் சேஃப்கார்ட்ஸ். உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல உங்களோட ஆத்தரைசேஷன் இல்லாம யாராவது ஹேக் பண்ணுனா அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை அப்படிங்கிற அந்த லீகல் சேஃப்கார்ட்ஸ், ஆன்டி வைரஸ், ஆன்டி மால்வேர், ஆன்டி ஸ்பேம்வேர், இந்த மாதிரி எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற அந்த லீகல் சேஃப்கார்ட்ஸ். பிளஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோரேஜ். இன்னைக்கு எல்லாருமே கிளவுட்ல தான் ஸ்டோரேஜ் பண்றோம். ஸோ கிளவுட்ல ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்பொழுது அதுல வந்து ஒரு 256 பிட் என்கிரிப்ஷன் மெத்தட், நிறைய விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு பண்ணி அந்த டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு உண்டான எல்லா மெத்தடாலஜியும் இந்த சைபர் லா டீல் பண்ணுது. ஸோ இந்த சைபர் லா அப்படிங்கிற ஏரியா எதற்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக்ஸ்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த சைபர் லாஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர் இருக்கு. இது ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏரியாக்குள்ள நான் வந்து டெப்தா போகல. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்பரா ரன் ஆகுங்கிற அந்த மெத்தடை பிரேக் பண்ணி அதைய அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆதாயம் அடைகிற அளவுக்கு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை திருடுறதற்கோ இல்ல உங்க கம்ப்யூட்டர் பிளாக் பண்ணி நிறுத்தி வச்சுட்டு நீங்க எனக்கு இவ்வளோ டாலர்ஸ் கொடுக்கணும், இல்ல இவ்வளோ வந்து கிரிப்டோ கரன்சி எனக்கு கொடுக்கணும், பிட்காயின் கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களை மிரட்டினாலோ அந்த மிரட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் தான் வைரஸ். ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கே தெரியாம ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்க சிஸ்டம்ல இறங்கிடும். நீங்க ஆன்டிவைரஸ் அப்டேட்டடா வச்சிருக்காத பொழுதோ இல்ல உங்களுடைய சிஸ்டம் ஆன்டிவைரஸ் அப்டேட்டடா இருந்தா கூட இது ஒரு புது வகையான ப்ரோக்ராம், எந்த ஆன்டிவைரஸுக்கும் கட்டுப்படாத, எந்த ஆன்டிவைரஸ்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னா அது உங்க சிஸ்டமை அட்டாக் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள். ஸோ இதெல்லாமே தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட்டட் டு டிஸ்ட்ரப்ட் தி அதர் சிஸ்டம். ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் டிஸ்ட்ரப்ட் பண்றதுக்கு கிரியேட் பண்ற அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் தான் வைரஸ். ஸோ இது எல்லாமே இந்த வைரஸை பேஸ் பண்ணி மால்வேர் அட்டாக்னா ஒரு மால்வேரை கிரியேட் பண்றது. நீங்க வெளியில மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி தெரியும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து நீங்க உங்களுக்கே தெரியாம பெர்மிஷனை கொடுத்துருப்பீங்க. அக்சஸ் டு யுவர் வீடியோஸ், அக்சஸ் டு யுவர் பர்சனல் போட்டோகிராஃப்ஸ், இதெல்லாம் கொடுக்கும்பொழுது அவன் அதை எடுத்து மார்பிங் பண்ணி தேவையில்லாத அட்டாக் எல்லாம் பண்றதுக்கு இந்த மால்வேரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து அகெயின் an app or a software which is created in the fake name or created as a masking tool. மேல ஒரு மாதிரி இருக்கும், கீழே வேற அது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் மால்வேர்ஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று இருக்கு. பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ், மேன் இன் தி மிடில் அட்டாக், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். we are not going to go in depth into all these things. யாருக்காவது இதுல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அந்த டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பிறகு பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம முக்கியமா போறது சைபர் கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன்ஸ். இதுதான் இந்த ஏரியா தான் நம்மளுக்கு மிக மிக முக்கியமானது. இந்த நம்ம செஷன் வச்சிருக்கிற பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன்ல இந்த ஒரு ஸ்லைடை பத்தி மட்டும் நம்ம ஒரு 10 நிமிடங்கள் பார்க்க போறோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்பெசிபிகலி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்எமினேஷன் ஆஃப் அப்சீன் மெட்டீரியல். இந்த டிஸ்எமினேஷன் ஆஃப் அப்சீன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இதுல நிறைய வகை இருக்குது. 1-2 வகையை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு பிடிக்காமலே, நீங்க கிளிக் பண்ணாமலே, உங்களுக்கு தேவைப்படாமலேயே அல்லது உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்களுடைய மொபைலுக்கோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் இமெயில் ஐடிக்கோ தேவையில்லாத அப்சீன் மெட்டீரியல்ஸ். அப்சீன் மெட்டீரியல்ஸ்னா வல்கரா இருக்கக்கூடிய போட்டோஸ், போர்னோ நேக்கடா இருக்கக்கூடிய பீப்புளுடைய போட்டோஸ், அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி சைல்டு போர்னோகிராஃபி ரிலேட்டட், இதெல்லாம் உங்களைய ஒரு தூண்டுதலை உட்படுத்தி அந்த தூண்டுதலின் காரணமாக யாரெல்லாம் பலிகடாக்க முடியுமோ, யாரெல்லாம் வந்து ஏமாந்துருவாங்களோ அல்லது யாரெல்லாம் சபலத்தின் காரணத்தினால ஒரு விக்டிமா மாறிடுவாங்களோ அப்படிங்கிறத அவன் கண்டுபிடிச்சு அதன் மூலியமாக உங்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கிற ஒரு வெர்ச்சுவல் தீவ்ஸ் உலகத்துல நிறைய இருக்காங்க. இதுல வந்து சின்ன பசங்க தான், அதாவது 18 to 30 இருக்கக்கூடிய அந்த யங் ஜெனரேஷன்ஸ் தான் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு இல்லை. ஈவன் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஓல்டர்
50 years and above have also become a victim. People who are in high dignified position, ஒரு பேங்க்ல ஜிஎம்ஆ இருக்கிறவங்க ஆரம்பிச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரிகள் வரைக்கும் இந்த ஒரு சின்ன சபலத்தினால இந்த அப்சீன் மெட்டீரியல்ஸ் வர்றதை கிளிக் பண்ணி வேற எங்கேயாவது போய் வேற ஏதாவது கிளிக் பண்ணி அவங்க அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்கிற முதற்கொண்டு எடுத்துட்டு போய் அதை வச்சு மிரட்டி பல லட்சங்கள் பல கோடிகளை மிரட்டி வாங்கினதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு அப்சீன் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்ததுனாவே இமீடியட்டா நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அந்த ஆப்ல இருந்து வெளியே வந்துடணும், அல்லது அந்த இமெயில் ஐடியை ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இனஃப். அடுத்தது டிஃபமேஷன். டிஃபமேஷன்னா உங்களை பத்தி ஒரு தவறான கருத்துக்களை அல்லது தவறான விஷயங்களை ஆன்லைன்ல போடுறது. இது எல்லாமே ஆன்லைன் டிஃபமேஷன். நான் வந்து உங்களை பத்தி ஒரு தவறான ஒரு போஸ்டர் அடிச்சு வால் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுறதை பத்தி நம்ம இங்க பேசல. we are not speaking anything about physical, we are speaking everything about virtual online. உங்களை பத்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாப்புலரான ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஒரு விமன் who is about 50+ years, ஒரு டிக்னிஃபைட் பொசிஷன்ல ஒரு பெரிய அரசு நிறுவனத்துல ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்காங்க. அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் எடுத்து ஒரு கால் கேர்ள் அப்படின்னு போட்டு அந்த நம்பரை ஒரு ஆன்லைன்ல போட்டுறாங்க. இட் இஸ் சச் வர்ஸ்ட் திங் தட் ஷீ வில் கெட் லாட் ஆஃப் கால்ஸ். ஒரு கால் கேர்ள் மாதிரி அந்த நம்பரை போடுவதும் இது ஒரு டேஞ்சரஸ் திங். இது மாதிரி இல்லாம உங்களுடைய போட்டோவை வேற ஏதாவது ஒரு இது கூட மார்க் பண்ணி உங்களை டிஃபேம் பண்றதுக்காகவோ இல்ல நீங்க சொல்லாத ஒரு கருத்தை நீங்க சொன்னீங்க அப்படிங்கிறத டிஃபேமேஷன் பண்ற மாதிரியோ நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி அடுத்தடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் டிஃபமேஷனும் வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹேக்கிங். ஹேக்கிங்னா உங்களுக்கே தெரியாம உங்க கம்ப்யூட்டர்ல அவங்க உள்ள வந்துடுறது, உங்களுடைய மொபைலுக்குள்ள வந்துடுறது. ஏதோ ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க, ஏதோ ஒரு ஓடிபி கொடுத்துருப்பீங்க, ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்டை ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க, இல்ல யாராவது தெரியாத ஒரு ஆள் கிட்ட நபர்கிட்ட மொபைல கொடுத்துருப்பீங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்டை போட்டு உள்ள உங்களுடைய சிஸ்டமுக்குள்ள உங்களுடைய மொபைலுக்குள்ள ஒரு மால்வேரை போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா நீங்க என்னென்ன பண்றீங்க. இப்ப நான் என்னுடைய லேப்டாப் வந்து ஹேக் ஆயிருந்துச்சுன்னா இப்ப நான் பண்ற பிரசன்டேஷன் நீங்க எல்லாரும் இதுல கலந்துருக்கீங்கிறத லாகின் பண்ணாமே ஒரு ஆள் எங்கேயாவது உட்காந்து பார்க்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹேக்கிங் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் என்டேஞ்சரிங் யுவர் சிஸ்டம், யுவர் பிரைவசி அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த ஹேக்கிங்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம இருக்கணும். அடுத்தது கிராக்கிங். கிராக்கிங்னா நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரோ இல்ல வெப்சைட்டோ மட்டும் கிராக் பண்ணி அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் திருடிட்டு ஓடிடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி டேஞ்சரஸ். அடுத்தது இமெயில் ஸ்பூஃபிங். இமெயில் ஸ்பூஃபிங் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேரு @gmail.com இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி சிமிலரான ஒரு இமெயில கிரியேட் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு அனுப்பிச்சு அந்த இமெயில்ல நீங்க தான் கேட்குறீங்கிற மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவான ஒரு வழிமுறையை கையாண்டு உங்க பேரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள்ட்ட இருந்து பணத்தை திருடுறது, இது ஒரு வகை. இன்னொன்னு, ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வர்ற மாதிரி RBI.org இருக்கும். ஆனா அந்த RBI.o அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ல இருக்கிற ஓவா இருக்காது. அதை கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது பிரெஞ்சுல இருக்கிற ஓவா இருக்கும், பிரெஞ்சு ஆல்பபெட்ல இருக்க ஓவா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு www.apple.com அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஒரிஜினல் வெப்சைட், இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ல APPLE.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இதே ஒரு ஃப்ராட்லண்ட் வெப்சைட் வந்து அந்த ஏங்கிற இடத்துல ஆல்பா போட்டுடலாம். ஆல்பா உங்களுக்கு சிம்பிள் தெரியும், ஆல்பா அப்படிங்கிற அந்த ஆல்பா சிம்பிள் போட்டீங்கன்னா டக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு அது ஆல்பாவான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றேன். இந்த அவேர்னஸ்ல அது ஆப்பிள் மாதிரி தெரியலையே, இப்படி இருக்காது, இப்படி போட்டு இந்த சைடு வரணும். ஆனா அந்த ஆல்பால இருக்கிற இது வந்து சுழிப்பு வந்து இப்படி இருக்கும், இது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும். ஸோ இது ஆல்பா மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீங்க சுதாரிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து தே வில் இவால்வ். எப்படி இவால்வ் ஆவாங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும், APPLE. அந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, வந்து பிரெஞ்சு ஈயா இருக்கும். பிரெஞ்சுல இருக்கக்கூடிய ஆல்பபெட் பிரெஞ்சு இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு ஸ்மால் மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா பிரெஞ்சுல இருக்கக்கூடிய மேல ஒரு சின்ன கோடு அபாஸ்ட்ரோஃபி மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது பிரெஞ்சு ஆல்பபெட்டோட ஸோ இதை போட்டு அவங்க உங்களை ஏமாத்தலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க போய் அதுல ஒரு மொபைல் வந்து ஆப்பிள் iPhone Pro 15 just for 5,999 only அப்படின்னு வந்துடும். ஆப்பிளோடைய வெப்சைட் அப்படியே ரெப்ளிகா பண்ணி ஆப்பிளோடைய இமெயில் வந்து எப்படி வந்து அவங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் அனுப்புறாங்களோ அதை அப்படியே ரெப்ளிகா பண்ணி அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் marketing@apple.com இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சேம் அதை அப்படியே marketing@apple.com இருக்கும். ஆனால் அந்த மட்டும் பிரெஞ்சுல இருக்கிற ஆல்பபெட் இருக்கும். அதுல இருந்து அவங்க சர்வர்ல இருந்து உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. நீங்க பாப்பீங்க
உங்களுக்கு வந்திருக்கிற நீங்க ஆப்பிள்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஆப்பிள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற அந்த நியூஸ் லெட்டர் மாதிரியே இருக்கும், அந்த ப்ரொமோஷன் மாதிரியே இருக்கும். ஆப்பிள் அப்படின்னா அந்த ஈயை வந்து நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்க. ஓ பரவாயில்லையே, இன்னைக்கு மிட் நைட் ஆஃபர் அன்டில் 12 PM, நீங்க வந்து இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆப்பிளோடைய ஆனிவர்சரி ஆஃபர், டாட்டாவோடைய ஆனிவர்சரி ஆஃபர், டாடா சுமோ, டாடா கார்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்க, ஓகே நம்ம இமெயில் ஐடிக்கு தான் வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியாத ஆட்கள் அனுப்ப போறது இல்லை, நம்ம தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் ஆப்பிளோட வெப்சைட்ல. ஸோ இன்னைக்கு ஆஃபரா, சரி நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா நம்ம சொல்லலாம், நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 100 people only கிளிக், ஆல்ரெடி 99 கிளைம்டு, யூ ஆர் த ஒன் லெஃப்ட் எல்லாம் காமிப்பான். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி ஒரு 5999 ரூபா கட்டிடுவீங்க. கட்டினதுக்கு அப்புறம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், யூ வில் கெட் யுவர் ஆப்பிள் ஃபோன் நெக்ஸ்ட் டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர், ஆர் கோ அண்ட் கலெக்ட் இட் ஷோயிங் தி ஸ்லிப் இன் தி ஆப்பிள் ஷோரூம் எல்லாம் கொடுத்துருவான். நீங்களும் சந்தோஷமா அடுத்த நாள் போனீங்கன்னா தான் தெரியும் இது வந்து ஒரு இமெயில் ஸ்பூஃபிங்கை யூஸ் பண்ணி உங்களையே ஏமாத்திட்டாங்க அப்படிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட். எஸ்எம்எஸ் ஸ்பூஃபிங் அதே தான். எப்படி இமெயில வர்ற மெசேஜ் இருக்கோ அதே மாதிரி எஸ்எம்எஸ்ல வரும். லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் போன்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் டூப்ளிகேட் வெப்சைட், ரெப்ளிகா வெப்சைட்டுக்கு போயிடும், அதுல இருந்து உங்களை ஏமாத்திடுவாங்க. இந்த கார்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு ஆர் வாட் எவர் கார்டு இட் இஸ் தேர், அதனுடைய டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்றது இந்த கார்டிங்கோடைய மெயின் ஏரியா. உங்களுடைய சிவிவி நம்பர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வெர்ச்சுவல் நம்பரை உங்களுக்கே தெரியாம திருடி, உங்களுக்கே தெரியாம உங்களோட கிரெடிட் கார்டில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டை எடுத்துறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கார்டிங்கோட ஒர்க்ல பண்ணக்கூடியது. அடுத்தது சீட்டிங் அண்ட் ஃப்ராட். சீட்டிங் அண்ட் ஃப்ராட் தான் நான் உங்களுக்கு அப்ளை காமிச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. இந்த ஃபெடெக்ஸ் ஸ்கேம், இட் இஸ் நத்திங் பட் சீட்டிங் அண்ட் ஃப்ராட். ஃபெடெக்ஸ்லயே இல்லாத ஒரு நபர் ஃபெடெக்ஸ்ங்கிற கம்பெனி பேரை சொல்லி நீங்க ஒரு கொரியர் அனுப்பிச்சதாக, அந்த கொரியர்ல நார்கோட்டிக் சம்பந்தப்பட்ட சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் இருந்துச்சு, உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுனா 20 வருஷம் நீங்க ஜெயில இருப்பீங்க, உங்களை நான் விர்ச்சுவலா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த இடத்த விட்டு நீங்க எந்திரிச்சே போகக்கூடாது, எந்திரிச்சு போனீங்கன்னா நான் அடுத்த 5 நிமிஷத்துல உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி சிபிஐ இருக்கு, உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா உங்க அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி ஒய்ஃப் குழந்தை அத்தனை பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணி நாளைக்கு பேப்பர்ல போட்டுருவோம், அதனால இந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்கவே கூடாது, நான் சொல்றதெல்லாம் இந்த லேப்டாப்ல வச்சு பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க. இது எப்படி அவங்களால செய்ய முடியுதுன்னா, தே வுட் ஹவ் ஸ்டாக்ட் யூ ஃபார் லாங் டைம். ஸ்டாக்டுனா என்னன்னா ஆங்கிலத்துல STALKன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து உங்களை பின்தொடர்ந்துட்டே வருவாங்க ஆன்லைன்ல, வெர்ச்சுவலா, பிசிக்கலா இல்ல. நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்கன்னா உங்க பின்னாடி யாரோ ஒரு ஆள் நடந்து வர்றது இல்ல, பிசிக்கலா எதுவுமே இல்லாம வெர்ச்சுவலா நீங்க என்னென்ன கிளிக் பண்றீங்க அது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து ஆல்ரெடி உங்களை ஹேக் பண்ணிட்டு இருந்த காரணத்தினால தே வில் டூ எவ்ரிதிங். இதை ஒரு ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி நீங்க எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, எப்ப பணம் வந்துச்சு, யாருக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, யாருக்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க, உங்க போன்ல கனெக்ட்ல இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் எத்தனை பேரு, ஃபேஸ்புக்ல எத்தனை பேரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டால எத்தனை பேரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்விட்டர்ல எக்ஸ் தளத்துல எத்தனை பேர்த்து கூட நீங்க சேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேதர் பண்ணிட்டு யார் வல்னரபிள் பீப்புள், ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கிற அத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேதர் பண்ணிக்குமா. அப்பா ரொம்ப சுதாரிப்பான ஆளா இருந்தா, அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஏமாந்த பர்சனா இருந்தா அம்மாவை டார்கெட் பண்ணி உங்க கணவருக்கு தெரியாம நீங்க இதை பண்ணிருக்கீங்க, உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா பயந்துக்கும். அப்ப சரி ஏதோ ஒரு 10,000 20,000 கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியில வரலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் இது மொத்த குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பணத்தையும் ஏமாத்தி எடுத்து அதுவும் பத்தாம வேற விதத்திலையும் அவங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எல்லா வகையிலையும் மிஸ்யூஸ் பண்ணி சில பேர் வந்து விரக்தியோட எண்டுக்கே போய் சூசைட் பண்ணிக்கிற இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த சீட்டிங் அண்ட் ஃப்ராடுங்கிறது பல வகை இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல், வி ஷுட் நாட் பி as a victim for this cheating and fraud. சைல்ட் போர்னோகிராஃபி பத்தி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் a very serious offense. ஸோ சைல்டு எனி கிட் விச் இஸ் பிலோ 18 years ஆஃப் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு போர்னோ ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸும் வச்சிருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் a very serious offense. உங்களுக்கு வேற யாராவது அனுப்பிச்சிருந்தாலும் அதை பத்தி அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. The law enforcement agency will arrest you if at all they find you. அடுத்தது அசால்ட் பை த்ரெட். உங்களை மிரட்டி பண்றது இந்த சீட்டிங்லேயே ஃப்ராட்லேயே சொல்லியிருக்கேன். பொய்யான தகவலை சொல்லி உங்களைய வந்து சிபிஐ ஆஃபீஸரு உங்க பையன் வந்து ரேப் பண்ணிட்டான், நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. பையன் காலேஜ் போயிருப்பான், காலேஜில் மொபைல் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியும். இப்போ ஆஃப் லேட்ல ஒரு 3 days முன்னாடி கூட எங்களுடைய ஸ்கூல் ரிலேட்டட் ஒரு குரூப்ல கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கால் வந்ததாகவும் காலேஜில் இருக்கிற பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டதாகவும் 4 பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அது உங்க பையனை நாங்கள் என்கவுண்டர் போட போறோம்லாம் சொன்னாங்கன்னு ஏதோ ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி தே ஆஸ்க் ஃபார் இமீடியட். அவனுக்கு பெயில் கொடுக்கறதுனா we need 40,000 இமீடியட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு, அப்பதான் நாங்க அடுத்த ப்ராசஸ் நோக்கி போவோம்லாம் சொல்லி மிரட்டி அவங்க வந்து சரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னு சொல்லி கட் பண்றதுக்கே விடல. ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி they checked with the college and the son is there in the college, is in the கேம்பஸ்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து தப்பிச்சிட்டாங்க. இது நிறைய பேர் கிராஸ் செக் பண்ணாம சரி 40,000 தானே நம்ம எப்படி அதை வந்துட்டு யாருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு பையன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி பொய்யான விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்க முன்னெடுத்து அது யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைச்சு அந்த ஒரு இக்னரன்ஸா அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணி they will cheat you. ஸோ இது எல்லாமே அசால்ட் பை த்ரெட். இந்த சைபர் ஸ்டாக்கிங்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்.
விர்ச்சுவலா உங்களை பின்தொடர்ந்து இந்த அனைத்து விதமான கிரைம்ஸையும் நமக்கு எதிராக பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட் தட் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஆல் தட் எனி மோட்ல இந்த மாதிரி உங்களை யாராவது ஏமாத்தினாங்கன்னா யூ ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இந்தியா ஐடி ஆக்ட். இப்ப லாஸை பத்தி பார்க்கறோம். இது வரைக்கும் சைபர் கிரைம்ஸை பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் 2000 வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னா 1999ல இருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி 2000ல இந்த பில்லை வந்து போத் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணி ஆகஸ்ட் 2000ல இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஜனாதிபதியோடைய ஒப்புதல், பிரசிடென்டோட அசென்ட்டை வாங்கி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் 2000 இது வந்திருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் 2000க்கு அப்புறம் 2006ல அமெண்ட் பண்றாங்க. 2008ல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2008ல கொண்டு வராங்க. இதெல்லாம் சட்டத்தினுடைய ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் அட்வொகேட்ஸ் தே நோ த பேசிக்ஸ். ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் அட்வொகேட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பேசிக் டீடைல்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இதன் பிறகு நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு, நிறைய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருக்கு வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எண்ட் என்டிட்டி ரூல்ஸ் 2015 அப்படிங்கிறதும் இதுல பாத்தீங்கன்னா 2017ல ஈஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் வேரியல் லாஸ், அதுக்கு ஒரு 2017ல ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 2021ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்டர்மீடியேட்டரி கைட்லைன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா எத்திக்ஸ், டிஜிட்டல் மீடியால என்னென்ன எத்திக்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில யாரெல்லாம் சர்டிஃபை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சைபர் அப்பீலேட் ட்ரைபியூனல் CATன்னு சொல்லுவோம். சைபர் அப்பீலேட் ட்ரைபியூனல்ல நீங்க வந்து ஒரு அப்பீல் போகிற பொழுது அதுக்கு யாரு சேர்மேன், அவங்களுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் வந்து 2016ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரூல்ஸை வந்து வேர்ல்டு வைட்ல இருக்கக்கூடிய நியூ ரோபோஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ரோபோஸ்ட் சேஞ்சஸ், மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி 2021ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது மாதிரி நிறைய ஈவன் டுடே GDPRன்னு ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்களை இன்னமும் நம்ம காலத்துக்கு ஏற்ப அமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டன் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் தி சைபர் அரீனா. ஸோ சைபர் ஏரியாவை தவிர்த்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த ஏரியாவை என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சில விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யாராவது ஒருத்தருடைய டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்க டேம்பர் பண்ணினீங்கனாலோ, டேம்பர் இன் த சென்ஸ் மாடிஃபை பண்ணினாலோ, விர்ச்சுவலா ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் உங்களுது யாராவது டேம்பர் பண்ணினாலோ இதற்கு செக்ஷன் 65ல வந்து அப் டு 3 years பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அதாவது விர்ச்சுவலா இருக்கக்கூடிய ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க ஆதார் கார்டு இருக்கு, நம்ம விளையாட்டுத்தனமா ஆதார் கார்டுல நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறதுனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜ்சேகரன்ங்கிற பேரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேரை போட்டு ஆதார் நம்பரை மாத்தி சும்மா பேருக்கு ஏதோ ஒரு வெப்சைட்ல நீங்க லாகின் பண்ணுனா கூட, if it is found that you have tampered the original documents for the purpose of obtaining some information or just to benefit through something else அப்படின்னா உங்களுக்கும் அது பொருந்தும். Similarly, if somebody has taken your Aadhaar card and they have manipulated and உங்க போட்டோ இருக்கிற இடத்துல அவங்க போட்டோவை போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டாங்கனாலும் they will be under this punishment. இதெல்லாம் ஐடி ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் which will prevent as well as protect the innocent people. அடுத்தது அப்சீன் மெட்டீரியலை பத்தி சொன்னேன். இதுல முக்கியமான சில விஷயங்களை பத்தி மட்டும் நான் சொல்ல போறேன். அப்சீன் மெட்டீரியல் வந்து செக்ஷன் 67 and 67A வந்து எந்த அப்சீன் மெட்டீரியலும் யாருடைய பெர்மிஷனும் இல்லாமல் அனுப்பிச்சீங்கனால் you will be penalized up to 7 years plus fine which may extend up to 10 lakhs. Okay, so இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல யாராவது ஒருத்தர் தெரியாம பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு 5 வருடம் வரைக்கும் அல்லது 10 lakh வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதன் பிறகு till they are sending the same thing for ஒரு குரூப்புக்கு அனுப்புறாங்க, இல்ல யாரோ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு, ஒரு மென் வந்து ஒரு மேல் வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு அனுப்புறாரு டு லூர் ஹர் ஆர் டு கன்வின்ஸ் ஹர், ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஏதோ ஒரு அவங்களை ஏமாத்தணுங்கிற நோக்கத்துல ஒரு அப்சீன் மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்காருன்னா ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸுக்கு 5 வருஷம் பிளஸ் 10 lakhs, செகண்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் யூஸ் பண்ணா 7 வருஷம் ஜெயில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெரி சீரியஸா the Indian government had taken into place and they have amended in the laws. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம விளையாட்டுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு நிறைய அந்த காலேஜ் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து மாட்டிக்குவாங்க. ஏதோ ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு போட்டோ எடுத்து அப்சீனா அவங்களுக்கே அனுப்பிச்சு விட்டு இந்த மிரட்டருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சாங்கன்னா 5 வருடம் சிறை தண்டனையும் அவங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதுல ஒரு 10 லட்சம் ரூபாயும் எடுத்து ஃபைன் கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும் if it is proven in the court. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அதை வந்து தமாசுக்காகவும் யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அடுத்தது வந்து பிரீச்சிங் தி கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி அண்ட் தி பிரைவசி. இன்னொருத்தருடைய சிஸ்டம்ல போய் இப்ப நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, ஃபேக்கா வந்து ஒரு சர்வே எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கும், உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுங்க, உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும்னு சொல்லும்.
இதெல்லாம் கேட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10,000 rupees ஒர்த் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும். நம்ம வந்து அதுக்குள்ள போயிட்டு அதை ஃபீட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து அதெல்லாம் டைப் பண்ணிட்டே இருப்பார். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட என்டையர் டீடைல்ஸை ஒரு பிரைவசி சம்பந்தப்பட்ட டீடைல்ஸ் இந்த ஃபேக் வெப்சைட் மூலியமா நமக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நம்ம அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அவங்களை அப்ரோச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. தோ ஹி மே பி அவர் ஃப்ரெண்ட், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், ஆர் ஹி மே பி அவர் கொலீக் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், இஃப் ஹி ஃபீல் அஃபெண்டட் தட் யூ ஹவ் டன் இட் ஃபார் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளேஃபுல் மைண்ட் செட்ல நீங்க பண்ணியிருந்தா கூட, if he complains, if he or she complains, it will lead to minimum 2 years of imprisonment or 1 lakh fine based on the severity of the issue, severity of the offense. இது வந்து அவங்களுடைய டேட்டாவை நீங்க பிரீச் பண்ணுது இல்ல, அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி டீடைல்ஸை நீங்க அவங்களுக்கு தெரியாம இல்ல அவங்களை ஏமாத்தி எடுத்துக்கிட்டாலோ, அவங்க பிரைவசியை நீங்க பிரேக் பண்ணீங்கனாலோ, இல்ல இந்த செக்ஷன் 70 சொல்ற மாதிரி அன்ஆத்தரைஸ்டா நீங்க அவங்களுடைய சிஸ்டம்ல அவங்களோட பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க, அவங்களோட பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, அவங்க வெளியில போயிருக்கிற டக்குன்னு எடுத்துட்டு அவங்களோட 4 போட்டோவை உங்களுக்கு விளையாட்டுக்காக அனுப்பிச்சு அதை 4 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணீங்கனாலோ, it will attract section 70, which is unauthorized access to the protected system. Section 72 attract ஆகும் breach of confidentiality and privacy. Section 73 வந்து it is a different item. So this is for the business related people where who publish false digital signature certificates. இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிரிமினல்ஸ்க்கு இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகிறது. ஸோ இது எல்லாமே பிரீச்சிங் கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி அண்ட் பிரைவசி எந்த வகையில தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ போனாலும் நிறைய அதுல ஒரு பேக் எஃபெக்ட் வந்து வெரி டேஞ்சரஸ் அண்ட் சீரியஸா இருக்க போகுது. அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஏரியா, how to prevent. நீங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்ததுல people would be thinking in their minds that இத்தனை சொல்றீங்களே பயமா இருக்கு, நம்ம எப்படி இதுல எல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. நீங்க மொபைல் வச்சிருந்தாலும் சரி, லேப்டாப் வச்சிருந்தாலும் சரி, எந்த வகையான லேப்டாப் இருந்தாலும் சரி, ஆப்பிள் பேஸ்ட் ஐஓஎஸ் இருந்தாலும் இல்ல விண்டோஸ் பேஸ்டு லேப்டாப்ஸ் டெஸ்க்டாப்ஸ் இருந்தாலும் ஆன்டிவைரஸ் போட்டு அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய சாஃப்ட்வேரை வந்து லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுங்க. பிரைவேட் பீப்புள் வந்து 200 ரூபா 300 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்கிறதுனால ஒரு ஹேக்கடு ஒரு மால்வேர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்டோஸ் லைசன்ஸ் இல்லாத ஒரு வெர்ஷனை தூக்கி போட்டுக்கிறது. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து விண்டோஸ் ஆஃபீஸ் 365 கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நாமினல் ரேட்ல. அதெல்லாம் நீங்க லேப்டாப் வாங்கும் பொழுதே அது இன்பில்ட்டா வரும் பொழுது யூ வில் ஹேவ் தி என்டையர் ப்ரொடெக்ஷன் தட் தி சாஃப்ட்வேர் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்டேட்டட் ஃபார் யுவர் லைஃப். ஆன்டிவைரஸும் அவங்களே எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜெனுவினா ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வராது. உங்களுடைய லேப்டாப்போ உங்க மொபைலுக்கு கூட ஃபயர்வால் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். அது உங்களுடைய ஃபயர்வாலை எனேபிள் பண்ணிக்கிங்க. ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்ஸ், ஒரே பாஸ்வேர்டை 10 வருஷமா வச்சிருக்காம என்னுடைய லாகின் பேங்கோட லாகின் ஐடி தான் பாஸ்வேர்டு, என்னோட பேர் தான் பாஸ்வேர்டு, இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு போனோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த கிரிமினல்ஸ் டு ஹேக். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லெஸ் தேன் 21 செகண்ட்ஸ் ஆகுதான். எவ்வளோ பெரிய சீரியஸான பாஸ்வேர்டா இருந்தாலும் அதை பிரேக் பண்ணி அதை ஒரு கெஸ் மூலியமா எடுக்கிறதுக்கு லெஸ் தேன் 21 செகண்ட்ஸ். இந்த வேர்ல்டு ஹேஸ் கான் இன் டு தட் எக்ஸ்ட்ரீம். எவ்வளவு சீரியஸான பாஸ்வேர்ட்ஸ், எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்ட்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு லெஸ் தேன் 21 செகண்ட்ஸ் தான் தேவைப்படுது. எப்படி அப்படின்னா உங்களை பத்தின டேட்டா பேஸை அவங்க நெட்ல இருந்து எடுத்து அது ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு 21 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள உங்க பாஸ்வேர்டை பிரேக் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு சீரியஸா இருக்கணும், எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ல கொடுக்கணும், எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ல கொடுக்க கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சைபர் கிரைமை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, அன்வான்ட் பிரைவசி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை இன்டர்நெட்ல பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க. இட் மே பி யுவர் போட்டோ, இட் மே பி யுவர் பர்சனல் டேட்டா, ஆர் இட் மே பி எனி இன்ஃபர்மேஷன் இன் தி ரிட்டன் ஃபார்ம் ஆர் விர்ச்சுவல் ஃபார்ம் ஆர் வீடியோ ஃபார்ம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். தேவையில்லாததை அடுத்தவர்களுக்கு, நான் கெஃபே காஃபி டேல ஜூஸ் சாப்பிட்டு இருக்கேன், நான் வந்து நாளைக்கு ஹைதராபாத்ல ட்ரெயின்ல போறேன், செகண்ட் ஏசி புக் பண்ணியிருக்கேன், நான் வந்து நாளைக்கு வந்து கார்லயே நைட் டிராவல் வந்து இங்க இருந்து பெங்களூர் போறேன், இப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா people will know that you will be traveling in this particular route and you will be arriving in this particular destination. They will plan their criminal work perfectly. ஸோ இதெல்லாம் பண்றதை வந்து தவிர்க்கணும். தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க ஃபியூச்சர்ல உங்களுடைய பிளான்ஸ், ஃபியூச்சர்ல நீங்க பண்ணக்கூடிய ப்ரப்போசல்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சில பேர் வந்து ஈவன் ஐ யூஸ் டு டெல் டு மை கிளைண்ட்ஸ் தட் இஃப் யூ ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் அன் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸிபிஷன்னா இந்த கம்பெனி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. நான் என் ஃபேமிலியோட டிராவல் பண்றேன், நான் 5 நாளைக்கு முன்னாடியே போயிருவேன், நான் இந்த ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ண போறேன், இந்த ஹோட்டல்ல இருந்து நான் வந்து 3 நாள் என்ன பண்றேன்னு தெரியாது, இங்கெல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபேருக்கு பரப்போறேன், இப்படி இதெல்லாம் நீங்க சோஷியல் மீடியால அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா
திருடனுக்கு நீங்க வீட்டுல இல்லைங்கிறதையும் தெரியப்படுத்திடுறீங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல்ஸ்க்கு a person who is coming and staying here in this particular location, அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிமோட் ஏரியாவா இருந்ததுன்னா நீங்க ஆக்சஸ் போயிட்டு வர்ற வழியில ஈஸியா உங்களை அட்டாக் பண்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்ததுக்கு பிறகு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த ஒரு சின்ன ஒரு யதார்த்தமான புரிதல் இல்லாம போடக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் which has been done by the victim leads to a major offense. So all these things you should never use in your online virtual world. So I have told you already about antivirus and malware. Email anti-spam blocking feature la irukku. It is inbuilt now with everything. The spam alone will go into the spam folder so that you can block those spams, or you can இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க வந்து அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்கன்னா unsubscribe பண்ணிக்க முடியும். All these things are some of the tips that if you want to take, you can take a screenshot. So இது வந்து fingerprint authentication, double time, triple time authentication, இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களோட ஆன்லைன் சர்வீசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது. And if you have a local hard disk, this is little technology related area. உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல எல்லாம் நீங்க என்கிரிப்ட் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் போட்டு ஃபயர் வால்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு காமன் பேசிக் பர்சனுக்கு may not be able to understand all these things. பட் டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் இருக்கிறவங்க யாராவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாம் என்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம். These are all some suggestions that it is to protect you from cyber crimes. So another thing is the முக்கியமா வந்து அமேசான் நான் சொன்னேன். அமேசான்ங்கிறது ஏ ஆல்பபெட்டை வந்து ஆல்ஃபான்னு போடலாம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெப்ளிகா வெப்சைட்ல தெரியாதனமா போய் கிளிக் பண்ணிடக்கூடாது. People are victimized through Facebook advertisements. Even I have been victimized once. ஒரு டார்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த Facebookல வந்து ஒரு 500 rupeesக்கு ஒரு நல்ல பளிச்சுன்னு எரியக்கூடிய ஒரு டார்ச் லைட் வந்து 500 rupeesக்கு ஆஃபர், ப்ரொமோஷன் ஆஃபர்னு போட்டிருந்தாங்க. வெப்சைட் இஸ் தி அமேசான் வெப்சைட். சரி பரவாயில்லையா 500 rupees ப்ரொமோஷன் ஆஃபர் கொடுக்குறானேன்னு சொல்லி ஐ டிட் அ மிஸ்டேக். வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ கிளிக்டு ஃப்ரம் தி ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிளிக் பண்ணி 500 rupees பே பண்ணியாச்சு. 500 rupees பே பண்ணி கொரியரும் வந்துருச்சு. த்ரூ போஸ்ட் இட் கேம். தென் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்டு. கொரியர் வந்து போஸ்ட்ல அனுப்ப மாட்டானே அமேசான். அமேசான் ஹேஸ் காட் இஸ் ஓன் டை அப் வித் இகார்ட் ஆர் சம் அதர் பார்ட்னர்ஸ். இது என்ன தனியா வருது இல்லை அமேசான் தான் டைரக்டா டெலிவரி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அந்த பாக்ஸை பிரிச்சு பார்த்தா ரோட் சைட்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல விற்கக்கூடிய ஒரு 50 ரூபா டார்ச் கூட இல்லை. பட் அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் ஹி ஹஸ் given me a 50 rupees டார்ச். ஒரு 2 செல்லு போட்டா எரிஞ்சது, பல்ப்லாம் இருந்தது. அட்லீஸ்ட் இன் தட் வே ஐ எம் ஹாப்பி. அதுவும் இல்லாம ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் அனுப்பிச்சிருந்தாருன்னா that even 50 rupees you will not get. So you have lost about some 450 rupees. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 500 ரூபாய்க்கு நம்ம அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து அதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வீடியோவை பார்த்து ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து எல்லாமே நம்ம பர்ஃபெக்டா கேர்ஃபுல்லா பார்த்தாலும் அந்த வெப்சைட்டோடைய ரெப்ளிகாவை உங்களை ஏமாத்திரும். அப்ப நீங்க அந்த ஆஃபர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்க ப்ரௌசர்ல போய் www.amazon.com டைப் பண்ணி அதுல அந்த ஆஃபர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இல்ல அப்படின்னா இது டெஃபினட்டா உங்களை ஏமாத்துற வேலைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அந்த லிங்க்ல போட்டாதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் சொன்னா கூட அந்த லிங்க்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க www.amazon.com, I'm just giving you an example. For example, if a bank says that I'm going to give you 24% of interest and this is only till midnight, so immediately transfer and mark an FD. ஒரு 5 monthsல உங்களுக்கு வந்து டபுள் ஆயிருதுலாம் கதை விட்டாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே HDFC பேங்கோட வெப்சைட் அப்படியே இருக்கும். நீங்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணாம www.hdfcbank.com போய் டைப் பண்ணி அந்த வெப்சைட்ல அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா இல்ல அந்த ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்கானான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லைன்னா this is totally spam, this is totally a cyber criminal is trying to attack youங்கிறது தெரிஞ்சு டக்குனு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற வேலையை பார்க்க போயிடணும். இல்ல நீங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அது வந்து 1930 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர். 1930 is the toll free which you can report the cyber crime to the government related to the cyber criminals. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த டீட்டெயிலுக்கு கீழே இருக்கிறது என்கிரிப்ட் யுவர் ஹார்ட் டிரைவ் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஹூ இஸ் பிரைவேட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது, ஹூ இஸ்ங்கிறது ஒரு வெப்சைட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ஒரு சர்வர் ப்ரொவைடர். அவங்களோட டேட்டால போய் நீங்க டைப் பண்ணி அதை காப்பி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு யார் ஓனர்னு காமிக்கும். அந்த ஓனரையும் அவன் மாஸ்க் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா 100% இட் இஸ் சைபர் கிரிமினல்ஸ் ஒர்க்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு பேக் அண்ட் செக்கிங் மெத்தடாலஜி. இட் இஸ் லிட்டில் அட்வான்ஸ்டு திங் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இதுல இருந்து பேக் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பிரைவேட் செக்யூர் டிஎன்எஸ் சர்வர்லாம் எப்படி பண்றதுங்கிறது again it is a little advanced thing. VPN அப்படிங்கிறது virtual private network, again it is an advanced thing. Encrypt your email, it is already done with your original software. நீங்க டூப்ளிகேட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க இமெயில்லாம் ஆன் த கோலியே வந்து நடுவுலயே ஹேக் பண்ண முடியும்.
there are a lot of instances, lot of examples, people have lost money because of sending an email in betweenல யாரோ ஒருத்தர் ஹேக் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மாத்தி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அவங்க அக்கௌண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் எனக்கு ஒரு பிசினஸ்ல இருந்து வர வேண்டியது இருக்குன்னா, நான் இங்கிருந்து உங்களுடைய இமெயிலுக்கு அனுப்புறேன் ஒரு இமெயில். அந்த இமெயில இன்டரப்ட் பண்ணி நடுவுல இன்டர்செப்ட் பண்ணி அதை பிரேக் பண்ணி என் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஸ்பேமரோடைய அக்கௌண்ட்டை உள்ள போட்டு அந்த இமெயில் போயிடும். உங்களுக்கு நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நான் அனுப்பிச்ச இமெயில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். பட் அக்கௌண்ட் நம்பர் alone will be a different account. நீங்க அதை பார்க்காம நான் அனுப்பிச்ச இமெயில் தானே, இது அஃபிஷியல் தானே அப்படின்ட்டு ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கிற பர்சன் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், குட்ஸ் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு அட்வான்ஸ் பே பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த அட்வான்ஸை வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல், இட் இஸ் அமௌண்ட் இஸ் கான். இது 5000 2000 எல்லாம் they will not do it. They will do it for the companies which are transacting in lakhs, crores and multi crores. இதை அவன் ஒரு அட்டாக் அவன் பண்ணுனான்னா he will enjoy for his entire lifetime. அப்புறம் அவனை கிராக் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா less than 25% is the today's scenario இந்த கிரிமினல்ஸை நம்ம ஸ்நாச் பண்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து முக்கியமான விஷயம். another thing is monitoring your child's online activities. இந்த சில்ட்ரனோட ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏன் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, children are now using the mobiles and internet gadgets, வந்து லேப்டாப்ஸ், டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் யாரும் பெரியவங்க இல்லாதப்ப கொடுத்துட்டா அவன் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கம்முன்னு அமைதியா இருப்பான்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து ஒரு பேரண்டல் கண்ட்ரோலோ இல்ல அட்லீஸ்ட் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அப்பப்போ அந்த மொபைல, டேப்லெட், லேப்டாப் எல்லாம் எடுத்து நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பேம்வேர், மால்வேர் அல்லது ஏதாவது ஒரு டீப் ரூட்டட் ஃபேக் வெப்சைட்ஸோ அல்லது டார்க் வெப்ல இருக்கக்கூடிய சில அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஈஸிலி தே வில் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி திங் அண்ட் தே வில் ஈஸிலி சீட் தோஸ் ஸ்மால் கிட்ஸ். அந்த குழந்தைகளை வந்து ஏமாத்தி அவங்கள வந்து போர்னோகிராஃபி ரிலேட்டடோ இல்லை நியூட் பிக்சர்ஸோ நியூட் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் அவங்க வந்து டைவர்ட் பண்ணி அதன் மூலியமா அந்த ஒரு குடும்பத்துக்கே ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வந்துருவாங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் அண்ட் யூ ஷுட் மானிட்டர் யுவர் சைல்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ. So these are the things that you should keep in mind in preventing all this cyber related thing. And the government of India என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த CERT அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம். இட் இஸ் அ நேஷனல் ஏஜென்சி ஃபார் செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி விர்ச்சுவல் வேர்ல்ட். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அப்படிங்கிறது மெய்டி அப்படிங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தே கிவ் யூ அ பாட்னா உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து ஒரு ஆன்டி ஸ்பேம்வேர், ஆன்டி மால்வேர், வைரஸ், மேலிஷியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஆப்பா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில சைபர் சேஃப்டிக்காக இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுன்லோடபிள் ஆப்ஷனை கொடுக்குறாங்க. அதை நீங்க மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாவே அது உங்களோட மொபைல்ல இன்னைக்கு டேட்ல என்னென்ன ஸ்பேம் வேற மால்வேர் இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும். நீங்க தெரியாதனமா யாருக்கெல்லாம் எந்தெந்த ஆப்புக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்கிறதெல்லாம் அது காமிச்சிடும். அது எல்லாமே நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட் தட் தி கவர்மெண்ட் ஹேட் கிவன் an initiative to protect all the people. It is all free of costல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். செய்ய வேண்டியது டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம மொபைல்லையோ நம்ம லேப்டாப்லயோ ஏதாவது இருக்கா, ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கும் அவைலபிள், iOS-க்கும் அவைலபிள். ஸோ நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்டி வைரஸ் ஆக்டிவ்ல இருக்கும் பொழுது, அந்த ஆன்டி ஸ்பேம்வேர், மால்வேர் ஆக்டிவ்ல இருக்கும்போது நீங்க ஏதாவது ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துரும். டோன்ட் கிளிக் திஸ் லிங்க், இட் சீம்ஸ் டு பி சஸ்பீஷியஸ், இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு கிளிக் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்னு உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துரும். அப்போ இந்த செஷனை நீங்க அட்டன் பண்ணது உங்களுக்கு அப்ப ஞாபகத்துக்கு இருக்கும். அது 5 வருஷம் கழிச்சாலும் சரி, 5 மாசம் கழிச்சாலும் சரி, இல்ல 5 days கழிச்சாலும் சரி. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் தட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ த சைபர் ஸ்வச்தா கேந்திரா இஸ் நத்திங் பட் there is a bot I explained you. It is called CSK, Cyber Swachhta Kendra. இந்த csk.in அப்படிங்கிற இதுல நீங்க வெப்சைட்ல போனீங்கனாலும் அந்த மால்வேர் வந்து உங்களுக்கு டிடெக்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி 2020, நேஷனல் சைபர் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் NCCC, நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி 2013 which is amended also. இதெல்லாமே வந்து இந்த சைபர் சேஃப்டி நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஸுக்கு ப்ராப்பரா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இருக்கிற மெக்கானிசம்ஸ். இது வந்து ஃபியூச்சர். இந்த நம்ம ஏற்கனவே சைபர் கிரைம்ஸ் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். இந்த டாப் 10 எமர்ஜிங் சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட் 2030 இதெல்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. மேபி நாளைக்கே வந்து இதை விட அட்வான்ஸ்டா சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் போயிடலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் அட்வான்ஸ்ட். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட்,
டு நோ அபவுட் சைபர் செக்யூரிட்டி. இந்த சப்ளை செயின் காம்ப்ரமைஸ் பண்றது, நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து இங்க இருந்து ஒரு பொருள் வந்து அங்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் போஸ்ட் எடுத்துக்கங்க. இந்தியன் போஸ்ட்ல நீங்க ஒரு போஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்ல அனுப்புறீங்க, அது ட்ராக்கிங் ஆகுது, எங்க போயிட்டு இருக்குன்னு இந்த ட்ராக்கிங் இன்ஃபர்மேஷனவே அவங்க சப்ளை செயினை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஹவு இன் ஃபியூச்சர் அட்வான்ஸ்டு சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம். இதுல இந்த 10வது ஆஸ்பெக்டை மட்டும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும் நான் சொல்றேன். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிரிமினல்ஸ் கஷ்டப்படாம அவங்களுடைய ஒரு ப்ரோக்ராமை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கிரியேட் பண்ணி என்ன தேடணுமோ, யாரை அட்டாக் பண்ணணுமோ, அது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணியே அவங்க ஈஸியா பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னால் you should have a little knowledge about artificial intelligence also, and the ways and means. எப்படி இப்போ சைபர் சேஃப்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி, சைபர் லாஸ், சைபர் கிரைம்ஸை பத்தி இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருந்தோமோ, அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரு பெரிய டாபிக். ஹவு டு நாட் ஃபால் as a pitfall into this artificial intelligence issues, threats குள்ள போகக்கூடாதுங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுவும் நம்ம வந்து we should develop our knowledge into that particular area, because நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிஞ்சு தான் நீங்க வந்து ஒரு ஏமாளிகிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா அது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க தப்பிக்க முடியும். ஆர் எல்ஸ் பீப்புள் வில் ஈஸிலி சீட் யூ. எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவையில்லை சார், நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாலும், உங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லயே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு பார்ட்டாக இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல வரப்போகுது. ஸோ அதை வந்து இன்பில்ட்டா உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லயும் இன்பில்ட்டா உங்களுடைய டேட்டா கலெக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ்லயும் அது வரப்போகிற காரணத்தினால எதை அலோவ் பண்ணலாம், எதை அலோவ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு புது ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க, எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் கிராண்ட் கொடுத்துருவீங்க, அக்ரீன் கொடுத்தாதான் அது டவுன்லோட் ஆகும். பட் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வெயிட் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய பிபியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி உங்களுடைய டேட்டா வந்து எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பிபி ரைஸ் ஆச்சு, எப்பப்பெல்லாம் என்னென்னைக்கு டேட்ல நீங்க டாக்டர் விசிட் பண்ணீங்கன்னு ஒரு டாஸ்க் ரிலேட்டட் ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்புக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸோடைய பர்மிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய பிரைவேட் கேமரால இருந்து எடுத்த போட்டோஸை வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வீடியோஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா அந்த ஆப் வந்து அதெல்லாம் கேட்டா தான் அலோவ் பண்ணுது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் ஆப்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம என்ட்ரி பண்றது ஒரு டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி நம்ம ஃபியூச்சர்ல பாத்துக்கிறதுக்காக, ஒரு பிபி நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு பாக்குறதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்காம ஐ அக்ரி அப்படின்னு எந்த ஆப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். ஸோ வித் ஆல் திஸ் திங்ஸ் I would like to just give you one last warning for all the people. எங்களுடைய கனெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய people, we used to send the regular promotions and regular awareness, legal awareness for the public. அதுல one of the message I'm just sharing with you now in the slide மூலியமா, எந்த கால் வந்தாலும் சரி, எந்த மெசேஜ் வந்தாலும் சரி, எமர்ஜென்சி அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க இதை செய்யணும், அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள இதை செய்யணும், இல்லைன்னா உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம், இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்கள இப்படின்னு ஒரு டைம் பவுண்டை வச்சு அவசரப்படுத்தினாங்கன்னா நெவர் எவர் ஃபால் as a victim to all these criminal offenders, these criminal cyber criminals. இவங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல உங்களை ஏமாத்தினா தான் அவங்க வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு திங்க் பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க 4 பேர்த்திட்ட கூப்பிட்டுருவீங்க, 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு கேட்டுருவீங்க, அது வேண்டாம் நீ க்ளோஸ் பண்ணிடு, ஆனதாகட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு 10 பேர் கேதர் ஆகி சப்போர்ட்டுக்கு வந்துருவாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டைம் பவுண்டா சைபர் கிரிமினல்ஸ் வந்து ஒரு அர்ஜென்சி கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அமைதியா என்ன ஆனாலும் சரி, மரண தண்டனையே கொடுத்தாலும் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அமைதியா நீங்க வெளியே வந்துட்டு, ஏன்னா தப்பு நீங்க பண்ணலன்னு உங்களுக்கே தெரியும், அப்புறம் எதுக்கு நம்ம அனாவசியமா பயப்படணும்? இல்ல நீ தெரியாம அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்ட பரவாயில்ல, தெரியாம லிங்க் கிளிக் பண்றதுனால நம்மளுக்கு மரண தண்டனையே கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பாத்துக்கலாம், நம்மளுக்கு அட்வொகேட் இருக்காங்க, கோர்ட் இருக்குது, நம்ம இந்தியன் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இருக்கு, நம்மளை காப்பாத்தும்னு நினைச்சிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடணும். இல்லைன்னா பெங்களூர்ல லாஸ்ட் ஒரு 2 months முன்னாடி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு. ஒரு படிச்ச ஒரு ஐடி இதுல ஒர்க் பண்ற ஒரு லேடியவே ஏமாத்தி சைபர் அரெஸ்ட் பண்ணி, ஐ மீன் வெர்ச்சுவல் அரெஸ்ட் பண்ணி, அந்த வெர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெர்ச்சுவல் அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பணத்தையும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க சைபர் கிரிமினல்ஸ் அது மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறதெல்லாம் பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் எனி கவுண்டர் ஃபீட் பேங்க் மெசேஜஸ். பேங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க, கேவிசி டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க. ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குது, டாடா நேனோ கார் வருது, டாடா சஃபாரி வருதுலாம் சொன்னா எதுவும் நம்பாதீங்க. உங்க அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆயிரும், நாளைக்கு இருந்து நீங்க பேங்க் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. டோன்ட் வரி, அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியலனாலும் டைரக்டா நம்ம பேங்க்குக்கு போயிடலாம்.
அன்வான்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை என்கேஜ் பண்ணீங்கன்னு உங்களோட அக்கௌண்ட்டே ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் தட் யூ ஹாவ் டு பி லிட்டில் கேர்ஃபுல். இஃப் எனிபடி கிரியேட்ஸ் எனிதிங் with an urgency, with a time bound activity that நீங்க பண்ணணும், or else you will be prohibited from using your account will be blocked, or you will be arrested. இந்த மாதிரி எந்த எமர்ஜென்சி விஷயத்தை சொன்னாலும் you should be very very careful. It is only the work of a cyber criminal. So with this I thank all the people and people who are interested to know more. You can keep searching all this information. It is all available in the Google, and keep educated to your friends and relatives. And any doubts we will now discuss, and I'm stopping this sharing now. You can note down my email ID and mobile. Thank you so much. It was an excellent presentation by Advocate Rajshekharan. Really amazing. I think we should look at how a legal person who can also look at the aspects from the management perspective. That is what he has proved it today. I already told you in the beginning that he is a double professional, not only a legal professional as well as he is a management professional also. That was an amazing presentation, no doubt. I think it is a very informative, very resourceful, great. I think I should thank Advocate Rajshekharan for such an enlightening session. எல்லாரும் கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும். ப்ரெசன்டேஷன் கூட நான் உங்களுக்கு அவர் எங்களுக்கு அபெக்ஸ் லா அகாடமியோட அனுப்பிச்சிருவாரு. உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் சென்ட் யுவர் மெயில் டு அபெக்ஸ் லா அகாடமி. I will request Vasant to share the email ID of Apex Law Academy so that all the legal officials can send a request mail, so we can share his presentation also. இப்போ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. The forum is open to question and answers. Good evening, sir. This is Dorsami. Good evening, senior. Good evening. Basically, I am a banker, but now I am an advocate. Just to substantiate certain things, the present day world wants everything very speedily, and they want all easy terms. In one such thing I am finding out, there is a Wi-Fi enabled debit card for your account. If you can see your debit card, if it is in a packet, you can see and verify. There is one side there is a chip is installed. Other side actually your internet symbol will be there. That is called the Wi-Fi enabled debit card. The point of sale machine, that POS machine which they are keeping it in the department stores and all, if this card goes near that card POS, automatically your account will be reflecting that. They can put the amount and they can withdraw. That also you can see. And another thing is, our learned friend Mr. Aishar was talking about hacking in banking. Hacking in banking is through the servers. From the server, anybody can take your hack and take your account. They are hacking your account details, including your passwords. It can be taken from the servers. Most of the hacking are to the servers only, not individual. So quite naturally, change of password, everything can be there. My request to all of you is, whenever you are not using your internet, please put your mobile internet things and all, switch it off. When you are using mobile thing, you can on it, use it, then switch it off. Mostly 95% of our people are 24 hours. Anybody can access at any time. That is number one. Number two, as advocate friends, this is one promising area. That is cyber crimes, dealing in cybercrime cases. We are very, very handful people throughout India. I am not talking about Coimbatore alone, because this requires your in-depth knowledge in the internet area also, engineering area also. So quite naturally, I request all my friends, advocate friends, to keep specializing in that area now, because everything will be there. As our Mr. Rajshekharan was telling about AI, you could have heard
Narendra Modi talking in Tamil in his own voice. That's the thing. In many times we tell the phone, you send this, you send that, and if my voice is there, you recognize your voice, same voice, you are sending it, and subsequently something will go. So I thank Mr. Rajshekar because this is an apt time and required time for this particular subject. And again, I can tell about 90% of the people who are watching this are not well versed with cyber crimes, are dealing in cyber crimes. So it's a good beginning. I hope this will continue. And thank you very much for the Apex Law Institute of Coimbatore for organizing such a session, that too from a person who is having very well exposed and explaining tendency also. Because when I talk something, you should learn, you should understand what I am talking. Such a person. Thank you very much. Thank you so much, Senior. Thank you so much. Any other doubt, please? Because today the precious time of our speaker is available to us. Let us take the advantage of his time. We can get all our doubts clarified. Hi, sir. This is Shivanya here. Yeah, Shivanya. Thank you so much for this beautiful session, sir. Really, it was very helpful. Thank you. So I have heard some about the software things and all you spoke, right? So regarding this software, like whenever we are downloading some app, for example, from Google Store or any app store, we used to do that. Only we have two options, like agree or disagree regarding the user agreement and all. So in that case, most of the people could not able to read the entire agreement. They'll just simply to agree and they'll go for this. So in that case, what we have to do, sir? We don't have any other option. In that way, they can also do the hacking and all, right? Yes, absolutely. That is the main door entry which every cyber criminals try to cheat the public. So I would like to give you 3 tips in this particular downloading any app from Play Store or Apple iOS Store. இப்போ உங்களுடைய மொபைல்ல if you want any particular app to be downloaded, and the particular app will have an image. For example, if you want to download from Play Store an app of any bank, the bank's logo will be there. Okay, but similar bank logo, there will be another app. The first tip to you is you should be able to identify which is genuine bank app and which is a fake bank app. Okay. Even though Google's Android Play Store as well as Apple iOS have stringent measures to stop these unwanted apps getting uploaded, they have a lot of strict parameters to find out whether any malicious program is written inside that app, whether unwanted details of the users they are asking, they are checking it. But still, the certain apps will come which will show the genuinity. But you should be first very careful original app or not. Once you find this original app, this is the first tip. This original app asks you an information which is not required. I have explained in my session also. Software download and the software is a task-oriented software. Let's say it is a to-do task software. It is a to-do task app. நீங்க டெய்லி என்னென்ன ஒர்க் நம்ம மார்னிங்ல இருந்து பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க. அது வந்து ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி வச்சுக்கிற ஒரு ஆப்னு வச்சுக்கோங்க. That particular app, a to-do task app, which you download from a Play Store or from a Apple iOS, does not require your contact details, does not require your videos, does not require your camera provisions of your images and everything. But on the app கேக்குது அப்படினாலே, as you rightly said, the third tip which I am going to say is either agree or disagree. You should only disagree. There is no option that you want to enjoy free lunch without compromising something. I try to give a cautious message that there is no free lunch in this world. When lunch free free lunch. So better you go for a paid version. So paid version it is like antivirus getting free. Antivirus, by paying the subscription amount for 1 year, you are getting an antivirus. Difference.
சிலது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமா பணம் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் வச்சு ஜெனுவினா எத்திக்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமா பணம் சம்பாதிப்பாங்க. சில பேர் உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ணி அதன் மூலியமா உங்களையவே மிரட்டி நீங்க ஒரு 200 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆப்பை பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு பதிலா உங்ககிட்ட இருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் அவங்க வந்து மிரட்டி வாங்கிடுவாங்க. ஸோ நெவர் எவர் திங்க் there is free lunch in this world. ஸோ அதுதான் என்னோட தேர்ட் டிப்பு. எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னா அது உங்களுக்கு உங்களுடைய பர்சனல் பிரைவசி ரிலேட்டட் வீடியோஸ், இமேஜஸ், கான்டாக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுது அப்படின்னா டிஸ்அக்ரீன் போட்டு வெளியே வந்துருங்க, வேற ஆப்பை தேடிக்கிங்க. திஸ் இஸ் மை வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ரிப்ளை டு தி பீப்புள் ஹூ வாண்ட் not to be cheated by the cyber criminals. Hope my Thank you, sir. question. Exactly, it was very useful. Thank you so much, sir. Now I understood these things. Thank you, and thank you so much, Apex Code, for conducting this beautiful session. And thank you so much that once is again, our sir. duty, Advocate Shivanya. We always there. Apex Law Academy in சேவை நமது சட்ட வல்லுநர்களுக்கும் சட்ட கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் என்றென்றும் தொடரும். Exactly. Thank you so much. You please attend the classes every day, every week, and then you can always be very participative, interactive, so that it makes the session very effective. Right? Sure, sir. Sure, Thank sir. you. Definitely. Thank you, Thank you, Shivanya. sir. Thank you, Right. sir. Thank you. Anybody else? Hi sir, this is Sangeeta from Muruganpet. Thank you for a nice question. And I have simple basic questions, nothing else. ஏன்னா சைபர் கிரைம் கம்ப் ஆயிடுச்சு, பட் எங்க கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஹவு டு ரைஸ் த கம்ப்ளைண்ட் இது வந்து நிறைய அட்வொகேட்ஸ்க்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சைபர் கிரைம் நான் என்னோட செஷன்ல சொன்ன மாதிரி there is a toll free number which is called 1930. ஸோ அந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கிங்க. 1930 is the சைபர் கிரைம் போர்ட்டல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய நம்பர். So if you call that 1930 from anywhere, immediately it will go to the national central server related cyber crime portal where the people will be able to take your complaint and you can lodge everything on the cyber crime helpline. This is the cyber crime national helpline number is 1930. There is another number called 155260. அதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க for the participants interest. 155260 is also cyber crime helpline number, especially senior advocate Duraisamy sir சொன்ன மாதிரி இந்த 155260 is particularly to report the bank online cheating or any OTP related cheating. இதுக்காக இந்த 155260 நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. So cybercrime.gov.in is the website where you can lodge online cyber complaints over the portal from your mobile or from your laptop. So cybercrime.gov.in is the website. 1930 is the national cyber crime reporting helpline. 155260 is the cyber crime helpline for bank related frauds. Okay. One minute. For the information of all the advocates, whenever there is money is siphoned from the bank by cyber crime, if you report within 24 hours of happening of the crime, the bank has to reimburse the amount. That is the Reserve Bank of India direction to the banks, because based on the simple reason, your software is not that much secured to prevent such crimes on either accounts of your customers, and hence you have to reimburse the debited amounts to you. So please, advocates, you can advise your clients also like this, but you have to report within 24 hours of happening of the fraud. Okay. Thank you. Adding to seniors suggestion, it is a very, very vital suggestion everybody should keep in mind. 24 hours is the mandatory thing to get your amount reimbursed, so the bank has the liability to pay you. But as a cyber crime professional, I would say the first 1 hour is the very vital time, because on the first 1 hour குள்ள நீங்க இம்மீடியட்டா பேங்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 hour குள்ள உங்களோட கிரெடிட் கார்டுல ஃப்ராட் நடந்தாலோ டெபிட் கார்டுல ஃப்ராட் நடந்தாலோ அதை இமீடியட்டா பிளாக் பண்ண சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும். Immediately you should send a message to your bank through email or through WhatsApp. Bank இப்ப எல்லாமே எல்லா பேங்க்குமே வாட்ஸ்அப் சாட்ல வந்துட்டாங்க.
பர்சனலைஸ்ட் பேங்கர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ப்ரிஃபர்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க. இம்மீடியட்டா நீங்க கொடுக்கணும். நீங்க உள்ளூர்லயே இருந்து பேங்க் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா டைரக்டா பேங்க்கு போய் ஒரு ரிட்டர்ன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடணும். இந்த 1 ஹவர்க்குள்ள இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா 99.9% the cyber criminal will be arrested. 99.9% your amount will be reimbursed. Reimbursed in the sense they will take it from the criminal itself and they will give back to you, rather than bank giving back to you and they are claiming through their insurance or cyber அதுக்குண்டான அந்த ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணாமே அவங்க வந்து அந்த கிரிமினல்ஸ் அட்டாக் பண்ண முடியும். பட் அந்த 1 ஹவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உயிர் காக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சியில ஐசியூல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் பேஷண்ட்டை நம்ம எப்படி ஒரு உயிர் காக்கும் அந்த கோல்டன் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்றோமோ, அது மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹவர்ல நீங்க எல்லாம் டக் 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 டக்குன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பேனிக் ஆகாம பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த அந்த 1 மணி நேரத்துக்குள்ள அவன் மல்டிபிளா உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறதும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற வேற டீடைல்ஸ் அவன் மிஸ்யூஸ் பண்றதும் தவிர்க்கப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் த திங் தட் யூ ஷுட் இமீடியட்லி டூ. So adding to seniors valuable suggestion, I'm adding this also. One more point also I would like to tell on this. For any debit or any transaction online, there will be a SMS coming to you. Only one case where it cannot come is if somebody is hacking your particulars in the bank, change in the back office, they change the phone number, mobile number, or they get a duplicate SIM on your number and they use it. At that time, your SIM card will be inoperative. When your SIM card will be inoperative, quite naturally you can presume that something is going on in your account. So be careful in that. Thank you. Thank you, sir. Okay. Sorry for Yes, shall taking we your time, sir. No problem, no No problem. issue, please. One more small question, sir. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அப்சஸ் லிங்க் வந்து இப்போ ரொம்ப அப்சஸ் லிங்க் கிரைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது ரூரல் சைடும் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது வந்து பீப்புள் அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்றது, அது எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது, அங்க எங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்றதுங்கிறது இன்னொரு கொஸ்டினா இருக்கு சார். மேபி சேம் லிங்க் இது பண்ணிக்கலாமா? நம்பர்ஸ், ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ், எனி அதர் கைஸ், எனி அதர் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் ஃபார் தட்? இல்ல 1930ங்கிறது ஒரு நம்பரே போதும் உங்களுக்கு. they will immediately connect to you to the respective departments and Ministry of Information Technology is very very strong in it. நீங்க நேஷனல் சைபர் கிரைம் போர்ட்டல் 1930க்கு நீங்க கால் பண்ணாலே இம்மீடியட்டா வந்துரும். ஓகே, தேங்க் நீங்க யூ. அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். Sir, thank you, sir. Before winding up, I would like to give another tip based on Advocate Senior Doraisamy sir சொன்னது பிரகாரம் நம்ம நிறைய பேருடைய மொபைல்லையும் கிரெடிட் கார்ட்லயும் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல்ல நிறைய இந்தியாவில் ஆக்டிவேட் ஆகல, பட் கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு வி ஹேவ் தட் வைஃபை எனேபிள்ட் ஆப்ஷன் வேர் நீங்க உங்களோட கார்டை, கிரெடிட் கார்டை, டெபிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்றதுக்கு கொடுக்கவே வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் நியர்பை NFAன்னு சொல்லுவாங்க, நியர் ஆக்சஸ்ல கொண்டு போய் வச்சீங்கனாலே அது வந்து அமௌண்ட் கெட்ஸ் டிடெக்டட். ஸோ சீனியர் டோல்ட் அஸ் தட் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு. இதுக்கு 2 மெக்கானிசம் இருக்கு. ஒரு மெக்கானிசம் வந்து there is a protective cover for your the credit card and the debit card to keep in a safe pouch. ஒரு சிலிகான் பவுச்ல நம்ம வைக்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு அலுமினியம் பவுச் வச்சிருக்காங்க. அந்த அலுமினியம் பவுச்சுக்குள்ள நீங்க வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் ஆர் உங்களுடைய இதுல கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி அந்த வைஃபை ஆக்சஸை எனேபிள் பண்ணி உங்க அமௌண்ட்டை எடுக்க முடியாது. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிப். The second tip is each and every bank they have given option that Wi-Fi without swipingல உங்களோட கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ நீங்க வித்தவுட் ஸ்வைப்பிங்ல நியர் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க நியர் ஃபீல்ட் ஆக்சஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுனா என்ன மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் வரைக்கும் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷனை வந்து கேட்கறாங்க. என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல ஐ ஹவ் செட் ஃபார் 2000 rupees. எதுக்காக 2000 செட் பண்ணியிருக்கேன்னா தட் இஸ் த டைம் தட் ஐ நார்மலி யூஸ் ஃபார் ஃபில்லிங் டீசல் ஃபார் மை கார். ஸோ அந்த 2000 ரூபாய்க்கு மேல என்னோட வைஃபை யூஸ் பண்ணி அவங்க எடுக்க முடியாது. 2000 ரூபாய் பண்ணிட்டா நம்ம சுதாரிச்சுட்டு நாளைக்கு அதை 1000 ரூபாயா பண்ணிடலாம், 100 ரூபாயா கூட பண்ணிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் லிமிட் தட் யூ ஆர் அஃபோர்டபிள் டு லூஸ். ஸோ அதை வந்து நீங்க வைஃபை எனேபிள்ல வச்சுட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாதான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு 1 மீட்டருக்குள்ள இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த மெஷினும் நீங்களும் போறப்ப. அதனாலதான் நம்ம வந்து வைஃபை கார்டை எனேபிள் பண்றப்போ அந்த பவுச் வந்து அலுமினியம் பவுச் யூஸ் பண்ணிட்டா பக்கத்திலே வச்சா கூட அந்த கார்டை ஆக்சஸ் பண்ணாது, நீங்க வெளியே எடுத்தாதான் ஆக்சஸ் பண்ணும். So these 2 tips I would like to give it to the people so that if any of you have Wi-Fi enabled credit or debit, so the immediate protective mechanism and இதையே யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. Thank you so much, sir. Thank you very much, Advocate Rajshekhar. That was a very, very wonderful session. In fact, இது ஒரு
லீகல் செஷனா இல்லை ஒரு சைபர் கிரைம் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் செஷனா ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஹியரிங் லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் தட் ஹவு வி ஷுட் be very careful in dealing with online transactions and things like that. It was a very wonderful and very awareness session for all the people. And இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, the kind of the question and answer session was really informative. Everybody was questioning. I request all the people to continue interacting like this only every session, so that உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் மற்ற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுங்களும் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு டவுட்டு மற்றவங்களுக்கும் அது யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ டுடே செஷன் வாஸ் very interactive. Everybody was putting a lot of questions. In fact, question and answer session was also continuing for a long time, which I feel very happy about it. இப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய செஷன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. Thank you very much, Advocate Rajshekharan and all the participants again from Apex Law Academy. இந்த சைபர் கிரைம்லேயே இன்னும் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கவர் பண்ணாமல் இருக்குங்கிறத நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால் we may be requesting you to again look for a little more time for one more session in Apex Law Academy. நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். We will invite you, please come and handle another session. And Apex Law Academy-னுடைய சேவை நமது வழக்கறிஞர்கள் சமுதாயத்திற்கு எப்பவும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்பீக்கருடன் ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக்குடன் உங்களை சந்திக்கிறோம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். Thank you very much. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much.